congratulations for this TechSpark event runners and winners. So we'll travel like upcoming course travel చేయబోతున్నాం ఒకేసారి. So that so congratulations and we'll meet soon, right? So then we'll everyone like 9 o'clock vote చేశారు, so that 9 o'clock పెట్టుకున్నాం. I don't know ఎందుకంటే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఈవెన్ సో త్వరగా లేయాలి కదా, దట్ టు వీకెండ్. సో అందరికీ స్లీపీనెస్లో ఉంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్, సో దట్ విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ విత్ వన్ like stress buster game. Okay, so we'll try to play a small game, so we'll try to rank over that and we'll give some points, so some fun game. Okay, so that you will get concentration on the course. Okay, so just overcome this sleepiness. So we'll have like 10 questions, 10 or 9 questions, like it's like a jumbling words, you know, right? Jumbling words. So one by one we have, so you have to answer the correct word in your chat. You know that everyone know about the meetings, Google Meets, everyone aware of it, right? You are able to see my screen, right? So here, if you can see here, chat option is there in right side bottom corner, the third icon. Chat with everyone, right? We can open that if you are logging into mobile. So mobile also we have a chat option, so open in chat and type here. You have to respond here. Ardhamaitunda? Everyone respond here. Yes, any doubts? No, that is not a case. That is the, if you have any doubts, raising hand. So here third option, bottom corner, we have a chat option, chat with everyone. If you are in mobile, so mobile also we have that option, so check that. Okay now, so we have on in chat, right? Shall we start? Everyone should practice. ఎవరైతే స్పీడ్ గా ఆన్సర్ ఇస్తారో సో దే విల్ గెట్ ఎ పాయింట్. Yes. Can you please ping hi here? I don't know whether you are able to see the chat option or not. Very nice. Great. Thank you so much, guys. Yeah, enough. Okay, let's start our thing. Okay, the first question, can you please respond in chat? It's like a jumbling word, so you will get a clue here. So based on the clue, you have to correct the word and you have to type in chat. Very nice. Mokshagna, congratulations, you are responding well. So I will type Moksha, right? So I added 1 point to you. Next. The second question. Sudarshan. Nice Sudarshan. You got 1 point. Thank you. I mean others కొంచెం స్పీడ్ ఉండాలి. Next. We'll go for next question. Yes. అశ్విత, స్పీడ్గా ఉన్నావు కానీ స్పీడ్ మరీ ఎక్కువైంది, సారీ. వర్షిత్,
Rachit got 1 point. Very nice. Yes, next jump into another one. Again, Mokshagna. Nice. Let's try with another one. Muhammad Shami. Yeah, nice Shami. So I will type here Shami, right? You will get 1 point. And remaining, we have 4 questions. Each question have 10 points, guys. So let's do now. Sorry, Venu, it's not switching. So again, Moksha, so it's watching. Yes. I don't know. ఇంకెవరు క్రాస్ చేయలేరు అనుకుంటా మోక్షాన్ని. సో he will be the maybe final winner. We'll see. Again, 3 questions with 30 points. Ready? Next one. Well, try Chaitanya, but it's not report. Again, Moksha sport. Yeah, it's like a declare. సార్ మోక్ష కంటే పైన వేరే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. Oh, sorry. Lakshmi. Sorry. Maybe our name attracts us now, Moksha, so that we keep on looking that name. Yeah. Sorry. So Lakshmi got 10 points. We'll see. Remaining 2 questions is more. Yes. Sudarshan again asking question like జంప్లింగ్ చేసి మళ్ళీ అడుగుతున్నారా దీన్ని కరెక్ట్ ఫామ్లో పెట్టండి అని రీట్యాగ్ అని. ఓకే, ఎవరు లేరు కదా మోక్షజ్ఞ, బట్ ఇట్స్ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్, సారీ. ఆసిఫ్ వెల్ ట్రై బట్ రాంగ్. అగైన్ లక్ష్మి. సో స్పెల్లింగ్ రాంగ్ అండి, గ్రేట్ జిఆర్జిఈ మిస్ చేశారు. సో అగైన్ లక్ష్మి గాట్ ఏ పాయింట్. Yes, Yasin. Yeah. So final question. So Sudarshan. Yeah, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. సో అల్టిమేట్లీ లక్ష్మి లేట్గా వచ్చినా కానీ లేటెస్ట్గా ఉన్నాయి. సో కంగ్రాచులేషన్స్. యా, ఐ హోప్ మీ స్లీపింగ్నెస్ అనేది కొంచెం వరకు కవర్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను. సో విల్ జంప్ ఇన్ టు యాక్చువల్ ట్రైనింగ్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్. So here, first of all, what is our main the title of this course and program? Everyone know about, right? J2EE Web Application Development and Internship Program, right?
సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఎ జీరో నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ కానీ వచ్చుంటారు కాబట్టి సో దే మే నో దే మే డోంట్ నో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఐటీ అండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దేర్ everything. Okay, so anyhow we'll try to provide one more workshop, not now, going forward we have a time, so that we'll try to provide you one more career guidance and workshop. సో దేర్ మనం క్లియర్గా యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి, ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి, మన మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి, యాజ్ ఎన్ని రోల్స్ ఉంటాయి, మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, ఎక్కువ ప్యాకేజ్ దేంట్లో వస్తుంది, సో ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ కట్గా ఓకే క్రిస్టల్ క్లియర్గా చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ this class or this session is only for course overview. So along with that course overview we have a lot of FAQs and స్టూడెంట్స్ ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఒక 1 hour నాకు స్పెండ్ చేయండి. సో చాలా హ్యాపీగా ఈజీగా నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? సో అండ్ కెరీర్ గైడెన్స్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చేసేటటువంటి చిన్న స్టెప్స్ అనమాట, లైక్ వాట్ వి కాల్ యాస్ చిన్న తప్పుల వల్ల లాట్ ఆఫ్ కెరీర్ అనేది డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ప్లేస్ ఆర్ కరెక్ట్ టైమ్ టు చూస్ యువర్ కెరియర్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ ఫ్యూ యాడ్ ఆన్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కెరీర్ గైడెన్స్. Okay, so then we'll continue as usual, like our course agenda and course content and other course process. Okay, yeah. Yeah, so before going to understand about the course, let me introduce myself, introduction course and about my introduction. So our agenda is like this is like high level introduction about the me and our course. Okay, then we'll jump into the actual thing. Okay, chala important second phase lo chala important things anedi maatladukunta. Okay, so here introduction and technical stack. What are all the main technical stack we are going to learn as part of this internship or as part of this development program, application development program, right? And then what is our final goal and each and every student final goal. So ఎవరైతే ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్నారు, ఎవరైతే ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతారో, వాట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ గోల్ అండ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ దేర్ లైక్ నేనేం నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ అనేటటువంటి క్వశ్చన్ మీరు వేసుకున్నప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, మీ నుంచే వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ గోల్ హియర్, అండ్ దెన్ యాక్చువల్ కోర్స్ ఓవర్ యూ అండ్ విల్ డీప్ డైవ్ చేద్దాం అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్లో. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు మీ myself Fanendra Kumar Pedipini. So I have done my MCA in Tirupati SV University. So then I moved to Chennai and as a joined like a backend developer in one of the product-based company. And then I worked as a front-end developer as well as full-stack engineer. Then I worked as a cloud technologist and architect as well. So lot of applications ki architect ka work chesanu as a previous company. Then I jumped into like I moved into Hyderabad. So Hyderabad, one more product-based company and healthcare domain lo work chestunnanu, right? So here I have like multiple technologies now, advanced technologies we have. So lot of technologies and mobile app development, iOS and Android app development. So lot of technical stuffs and lot of real-time tools. So work chestunnanu anamata. So as part of my technical stack, so as a development, web application development or mobile app development, one of the main important technology like Java. So Java, J2EE and Spring Boot and microservices technology. So I worked on these main technologies as a technical stack. And when we come into like UI technologies, JavaScript, Angular and reactive app designs and Bootstrap, other frameworks, I worked on that. As well as mobile app development, mobile game development. Mobile app development, there is a Ionic framework and so based on Ionic framework మనం iOS డివైసెస్లో iOS యాప్ అనమాట అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. iOS యాప్ చేయొచ్చు, అదేవిధంగా మనకు ఆండ్రాయిడ్ యాప్ చేయొచ్చు. ఒకేసారి అయానిక్తో మనం డెవలప్ చేసామంటే ఒక యాప్,
అది వేరే మనం ఐఓఎస్ ప్లే స్టోర్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో పెట్టొచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్గా, అదేవిధంగా ఐఓఎస్లో పెట్టొచ్చు అనమాట. రెండింటికి సపోర్ట్ చేసే హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట Ionic అనేసి. సో దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దట్ Ionic framework as well as C# and Unity. Unity is a game engine. By using Unity we can develop games as well. So I have exposure and experience on game development as well. And then as I mentioned, like I worked as a technical architect and a full stack developer as well as real-time training. Okay, now present cloud technologies is the more famous, right? So I am experience and expertise on Google cloud technologies as well. So I will be your trainer for upcoming couple of months or whatever. So upcoming session, upcoming batch, I will be your trainer for technical advisor and technical trainer. So we'll start our journey together, right? Yeah, any doubts? Someone unmuted. Okay, no doubts. Yeah, let's try to understand the introduction of the course on high level. This is a high level in the sense like light ga, okay na, షార్ట్ కట్గా చూస్తాం. నెక్స్ట్ డీప్ డైవ్ చేద్దాం. సో టెక్నికల్ స్టాక్ చూస్తే మనకు మెయిన్గా ఇక్కడ మెయిన్ కోర్ టెక్నాలజీ వచ్చి జావా అండి. జావాలో ఉన్నటువంటి మల్టిపుల్ ఉంటాయి మళ్ళీ జావాలో. లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్. సో జావా టెక్నాలజీ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. దెన్ బై యూజింగ్ లైక్ జేఎస్పీస్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్, మనకు జేఎస్పీ జావా సర్వర్ పేజెస్ అవసరం అవుతుంది. జేఎస్పీస్ చూస్తాం. అదేవిధంగా HTML CSS ఫర్ యుఐ డిజైనింగ్, జావా స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఫంక్షనల్ యుఐ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. అదేవిధంగా వీటితో పాటు MySQL అండ్ Oracle రెండు డేటాబేసెస్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ రెండు డేటాబేసెస్ని యూజ్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం. తర్వాత గిట్ అనేది ఉంటుంది మనకు. ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అనేది చెప్తాను నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్లో. గిట్ హబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకు. గిట్ హబ్లో ఏమవుతుందంటే మనకు కొలాబరేట్ అవుతుంది అనమాట. కోడ్ని అండ్ డెవలపర్స్ కొలాబరేషన్ కోసం గిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో గిట్ టూల్ అనేది చాలా నీట్గా చాలా వండర్ఫుల్గా నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ విత్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తోటి. అదేవిధంగా సర్వర్లో మనం టామ్క్యాట్ సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద హై లెవెల్ ఓవర్వ్యూ. బట్ ఇదే కాదండి, దీంట్లో డైవ్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇట్స్ లైక్ ఏ టెక్నికల్ ఓషన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు స్విమ్. ఎంత స్విమ్ చేస్తారో అంత మీ ఇష్టం, అంతే టోటల్. ఓకేనా, లెట్స్ ట్రై. సో ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్స్, వాట్ ఎవర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చేద్దాం. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఒక హై లెవెల్ కోసం స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ చూస్తాం. తర్వాత లాగిన్ లాగౌట్, ఆథరైజేషన్ ఆథెంటికేషన్ కోసం ఒకసారి లాగిన్ అండ్ లాగౌట్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఒక ప్రాజెక్ట్స్లో అనే విధంగా ఒక దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. తర్వాత ఒక ఫ్లాగ్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనమాట, లీవ్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో లైక్ మీరు లీవ్ సెండ్ చేస్తారు కదా ఆన్లైన్లో, ఒక లీవ్ మీరు అప్లై చేసినప్పుడు అది ఫస్ట్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్కి వెళ్తుంది. వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఎవరికి వెళ్తుంది, అగైన్ హయ్యర్ అథారిటీస్ లైక్ మేబీ హెచ్ఓడి, మీ హెచ్ఓడికి వెళ్తుంది. హెచ్ఓడి అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మేబీ ప్రిన్సిపల్కి వెళ్తుంది. ఇలా నావిగేట్ అవుతూ వెళ్తుంది మన రిక్వెస్ట్ అనేది. అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం యూజింగ్ దీస్ టెక్నాలజీస్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఫ్లాగ్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్లో ఫ్లాగ్స్ గురించి అర్థం చేసుకునేకి ఒక అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం, లీవ్ రిక్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దెన్ వెన్ వీ సీ లైక్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్, మనకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఫైల్ అప్లోడింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, సో ఇలాంటివి చాలా చూస్తుంటారు మీరు. సో వాటిలో బేస్ చేసుకొని ఫైల్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఫైల్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, వీటిలన్నింటిని ఉపయోగించి ఒక శాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. తర్వాత ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ లాగా, ఒక ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఒక హౌస్ రెంటల్ సిస్టమ్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫైనల్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సిచ్యువేషన్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఐడియాస్ అండ్ మీ ఐడియాస్ని ఏదన్నా తీసుకొచ్చినా కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం విత్ ద టీమ్. ఎంటైర్ టీమ్తో కూర్చొని మనం ఎంటైర్ మేజర్ అప్లికేషన్ని ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. సో ప్రజెంట్ బ్యాచ్, ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఒక రియల్ టైం ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక రియల్ టైం సినారియోని తీసుకొచ్చారనమాట. రియల్ టైం సినారియో చూసి వాళ్ళు ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసుకుని దానికి సొల్యూషన్గా చేస్తున్నారు. దట్ హ్యాకథాన్లో కానీ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో చూద్దాం. సో మీలో కానీ అటువంటి ఇంట్రెస్టెడ్ పిల్లలు ఉండి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, ఓన్ ప్రాజెక్ట్ అని, సో ఎవరైతే లైక్ ఓకే వీ హ్యావ్ ఎ కోర్స్ రైట్, ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. సో బియాండ్ ది కాలేజ్ అండ్ బియాండ్ ది మీ ట్రైనింగ్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది కాకుండా ఎలా ఎక్కువగా ఆలోచించాలి, ఏ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని దానికి సొల్యూషన్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఎవ్రీథింగ్ నేను చూసుకున్నాను, ప్రాబ్లం లేదు. దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ సిస్టమ్, ఒక మెయిల్ ఎలా పంపించాలి సంథింగ్, ఇది కానీ మనం ఇవి చూస్తాం. సో నాట్ ఏ ఫైనల్, ఇది ఫైనలైజ్ కాదు ప్రాజెక్ట్స్. దీని ప్లేస్లో మేబీ ఇంకేమైనా అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా మనకు ఐడియా వచ్చినా కానీ చేసుకుందాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా.
So if you want to contact us, so this is our things. So you can directly contact us with mobile numbers, or you can just Google me, Funny Softtech or Fanindra Kumar Peripini. So you will get multiple social media accounts. So you will contact Instagram, in just type in Funny Softtech, so you will get our official page. And then you, if you want to contact personally, you just type it I am Funny Kumar so that you can directly contact with me in Instagram. And then YouTube, we have a channel. You just Google it, Funny Softtech, so that you will get more videos from Funny Softtech and our previous sessions, right? As well as Facebook and email. So this is our contact details, so you can contact, feel free to contact anytime. Okay, this is about the high level overview, the first phase of the course introduction, guys. So any doubts still here? No, right? Clear? At least respond in chat. Clear? Okay. Yeah, thank you, Lakshmi. Thank you, Sunil. సో లెట్స్ డైవ్ ఇంటూ, ఇదంతా ఎక్కడైనా ఇలానే ఉంటుంది కదండి. ఏంటి ఇక్కడ స్పెషల్, ఏంటి ఇక్కడ మనం ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటి అనేది చూద్దాం. వై ఐ జాయిన్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్వశ్చన్ మార్క్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి, ఏంటి స్పెషల్ ఏంటి అనేది ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్టూడెంట్ ఫేవర్ ఉంటుందండి ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ పాయింట్స్, విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఫ్యూ పాయింట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఓవర్కమింగ్ బోరింగ్నెస్, బోరింగ్ థియరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ ఒక హెడింగ్ లాగా చూద్దాం. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ డైవ్ ఇన్ టు దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ దెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, టెక్ స్విచ్ ఫీచర్ అనేది మనం ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో దట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ వైల్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, రైట్? While developing the application, right? The third one is leveling procedure, and then fourth one is we have the project batch and real-time training, and then fifth one is 1 month project challenge. Okay, we'll explain, these are all the main points. So ఎప్పుడైతే మీరు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్తే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ అండ్ మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ హియర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఏంటి అసలు దీంట్లో ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓవర్కమ్ బోరింగ్ థియరీ. సో ఇన్ దిస్ పాయింట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కోర్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్, and then what is internship. ఐ హోప్ కొంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి అస్సలు ఐడియా ఉండదు, కొంతమందికి రాంగ్ పర్సెప్షన్లో ఆలోచిస్తుంటారు ఈ వర్డ్స్ గురించి. కెన్ ఎనీవన్ ట్రై, ఎవరైనా ట్రై చేయగలుగుతారా ట్రైనింగ్ గురించి? వాట్ యూ మెంట్ బై ట్రైనింగ్ ఆర్ కోర్స్, ఆర్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇంటర్న్షిప్ వర్డ్స్? కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ గైస్? Because of our upcoming sessions also responsive, you have to be responsive. But this is the first one, right? So no problem, we'll see. ఎవరైనా ఉన్నారేమో ఆన్సర్ చేసేవాళ్ళు. అట్లీస్ట్ what is your opinion on training or course or internship? Okay, no idea. Okay, any responses from chat? I didn't get any responses. Okay, let's try to understand now. సో సింప్లీ కోర్స్ అంటే ఏదైతే మీ కాలేజ్లో మీరు ప్రజెంట్ నేర్చుకుంటారో దాన్ని కోర్స్ అంటారండి. కోర్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్, లైక్ కోర్స్ అంట, ఇట్స్ లైక్ కాలేజ్ లెవెల్ కాబట్టి
కోర్స్ అంటాం. ట్రైనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ సమ్ హై లెవెల్. ఓకే, కోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, మనకు కంటెంట్ ఉంటుంది. కంటెంట్లో చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 3 అండ్ సో ఇలా కంటెంట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ 1 నేర్చుకుంటాం, చాప్టర్ 2 నేర్చుకుంటాం, చాప్టర్ 3 యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ థియరిటికల్గా నేర్చుకుంటూ 1 by 1 చూస్తూ ఉంటాం. దాన్ని ట్రైనింగ్ అంటాం. ఇది ఎవరికైనా తెలిసింది, ట్రైనింగ్ ఆర్ కోర్స్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ఇంటర్న్షిప్ హియర్? బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంటర్న్షిప్, సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవరు చెప్పాను కదా ఇలా మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటున్నారు అనేసి, వాళ్ళ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. ఎలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అసలు తెలియని వాళ్ళకి మీరు చాలా రాంగ్ స్టెప్ వేస్తుంటారు, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ. సో మీ కాలేజెస్కి లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వస్తుంటారు బయట నుంచి, పలానా కంపెనీ అంటారు, లేదంటే కోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటారు, వచ్చి మీకు 2 monthsలో ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాము, జస్ట్ 2000 పే చేయండి, 3000 పే చేయండి అని అంటారు. సర్టిఫికేట్ ఇస్తాము, దట్ ఇంకొకటి మెన్షన్ చేస్తారండి, వండర్ఫుల్ అట్రాక్టివ్ బోర్డ్. ఏంటది? అంతేనా? స్టీపెండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం విత్ 15,000 అంటారు. అర్థమైందా? ఐ హోప్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒకరన్నా వచ్చి ఉంటారు, మీ మెయిల్కి కానీ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా. ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా మీ కాలేజ్లో? ఎస్ సార్. ఆల్సో వన్ మోర్ ఎంఎన్సి సర్టిఫికేట్ అని చెప్తారు. ఎస్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఇటువంటి వాళ్ళు లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వస్తారు. విత్ ఇన్ 2000, 3000కి మీకు విత్ ఇన్ 2 monthsలో ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తామంటారు. అదేవిధంగా వాడు చేసేది లైక్ స్టేఫన్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తారంటారు. జస్ట్ మీరు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి. యాజ్ ఏ వాట్ వి కాల్ మీరు స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంకొకరు ఏమంటారంటే కొంతమంది జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ కావాలి మాకు అంటారు. ఇలాంటివందరూ చూసి పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాం మేము అని అంటారు. అర్థమవుతుందా? పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే స్టేఫండ్ ఇవ్వాలి, మేము మీద ఇంటర్న్షిప్ జాయిన్ అవ్వాలంటే మాకు అమౌంట్ ఇవ్వాలి అని అంటారు లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఇలాంటి వాటి కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, చూద్దాం అసలు ఏముందో దీంట్లో బిహైండ్ దట్ సీన్ అండ్ ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ మనం ఆన్సర్స్ అనేవి ఈ రోజు క్లాస్లో ఇప్పుడు ఈ 15 to 5 to 10 minutesలో మీకు టోటల్ తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కాలేజ్ వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తున్నారో మీరు రైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావాలో మేము ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తామని అంటే, ఒక జావాలో ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మీకు మినిమం 6 months పడుతుందండి. యాక్చువల్గా ఈ కోర్స్ అనేది ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో, ఈ యాక్చువల్గా బయట ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫాలో అయ్యేటటువంటి ఆ ప్యాటర్న్ మీరు కానీ యూజ్ చేశారంటే విత్ ఇన్ 6 months అనేది మీకు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి పడుతుంది. దీంట్లోనే మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి జావాలో. కోర్ జావా, అడ్వాన్స్డ్ జావా అండ్ రియల్ లైక్ మనకు అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వస్తాయి. స్ప్రింగ్ బూట్, మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎంవీసీ ప్యాటర్న్స్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ HTML, CSS అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫర్ డిజైనింగ్, ఇదంతా నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి అడుగు పెట్టగలుగుతారు. అర్థమవుతుందా? సో ఎవరైతే మీకు వచ్చి 2 monthsలో మేము ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తామని అంటున్నారో ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ వాయిస్. 2 months అంటున్నారు కదండి. సో కోర్ జావా కంప్లీట్ అవ్వడానికి 2 months పడుతుంది. సో హౌ కెన్ యూ డూ దాట్? ఎలా చేయగలుగుతాం 2 monthsలో అని అడగండి. అంటే టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించి ఎలా చేయగలుగుతాం మేము ప్రాజెక్ట్ అని అడగండి. సో సింపుల్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసు. అక్కడ నుంచి మేము రికార్డెడ్ వీడియోస్ ప్రొవైడ్ 2 months మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కోర్ జావా పైన, మీకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు నేర్చుకొని మీరే ఓన్గా ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసుకుని ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మా టీం ఉంటుంది, కన్సల్ట్ అవ్వండి అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఇది తర్వాత జరిగేటటువంటి సీన్ అనమాట. మీరు ఫస్ట్ గానే క్వశ్చన్ చేయండి. ఇదే క్వశ్చన్, 2 monthsలో ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? కోర్ జావానే కంప్లీట్ కాదు కదా, మీరు రిమైనింగ్ టెక్నాలజీస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ మా చేత చేపిస్తారు అని అడిగినప్పుడు, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అడగాల్సినటువంటి థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే 15,000 స్టే ఫండ్ ఇస్తున్నారు కదా, సో డైరెక్ట్గా అడగండి. సో ఓకే మేము రెడీ అండి, మేము జాయిన్ అయిపోతాం ఇప్పుడే, మాకు ఫస్ట్ day 1 నుంచి అంటే ఫస్ట్ మంత్ నుంచి మాకు స్టే ఫండ్ ఇస్తారా అంటే నో, ఇవ్వరు. ఓకేనా? స్టే ఫండ్ ఎందుకు ఇస్తారో చూడండి. ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్లో కానీ 2 typesగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రమోషన్ కోసం చేసేటటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. రెండోది వచ్చేసి జెన్యూన్ ఉంటాయి. ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఏం లేదంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ జాబ్, అంతే జాబ్. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే డైరెక్ట్గా ఫ్రెషర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోకుండా, సో చెప్తాను అది కానీ చెప్తాను మీకు, ప్రాబ్లం లేదు. ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది, సమ్ XYZ అనే కంపెనీ ఉంది. వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ కంపెనీ సర్టెన్ US క్లయింట్స్ అంట. అంటే ఈ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అంటే ఏం చేస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా అయినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకేనా? రియల్ టైం, మొత్తం రియల్ టైం ఉంటుంది మనకు. యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే బయట ఒక వెబ్సైట్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ డెవలప్ చేయాలని లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ దగ్గరికి వస్తారు.
అర్థమవుతుందా? సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ని వీళ్ళు తీసుకుంటారనమాట. సో వీళ్ళు అదే విధంగా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SMS స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక కాలేజ్కి అవసరం అయితే వాళ్ళకి ఇటువంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలని XYZ కంపెనీ దగ్గరకు వచ్చారు, లేదంటే PHT దగ్గరకు వచ్చారు. సో నా దగ్గర ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు? మన కంపెనీలో ఎవరు కావాలి? ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేయడానికి కావాల్సినటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కావాలి, దట్టు టెక్నికల్ స్కిల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావాలి. నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు? ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎవరైతే ఈ కాలేజ్ తీసుకొచ్చారో వాళ్ళని క్లయింట్ అంటాం, ఇక్కడ దీన్ని ప్రోడక్ట్ అంటాం. SMS అనేది మనం చేయాల్సినటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి నాకు హ్యూమన్ పవర్ కావాలి కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక 2 సీనియర్ డెవలపర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాను. ఒక్కొక్కరికి ఎంత వాళ్ళు నేను 1 lakh స్పెండ్ చేయాలి. వాళ్ళకి సీనియర్ డెవలపర్స్ కాబట్టి మినిమం 3 years 4 years 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళకి 1 lakh అనేది మంత్లీ శాలరీ అనేది పే చేయాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్లో నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి 5 members కావాలండి. టోటల్ 5 members కావాలి. 2 members వచ్చేసి సీనియర్ వాళ్ళు ఉండాలి, నాకు రిమైనింగ్ 3 members ఫ్రెషర్స్ ఉండాలి. 3 members నేను ఫ్రెషర్స్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఫ్రెషర్స్ ఎవరు ఇక్కడ? మీరు పర్సూయింగ్ స్టేజ్లో ఉంటారు కదా, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు అండ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు. అర్థమవుతుందా? వీరిని ఫ్రెషర్స్ అంటారు. అంటే వీళ్ళకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏం రాదు. వీళ్ళని నేను రిక్రూట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, వీళ్ళకి 6 months ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నేను 6 months ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీళ్ళకి 6 months ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక రియల్ టైం ట్రైనర్ కావాలి. వాళ్ళకి నేను మంత్లీ 50,000 నుంచి 1 lakh ప్రొవైడ్ చేయాలి. 6 months అంటే 6 lakhs అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ట్రైనర్కి. అంతేనా? చెప్తున్నాను ఇంటర్నల్గా ఎలా ఉంటుంది మనకు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ చెప్తున్నాను చూడండి. డైరెక్ట్గా ఇది మీకు అర్థమైతే ఎవరైనా ఇటువంటి వాళ్ళు వస్తే మీరు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ట్రైనర్కి నేను ఎంత పే చేయాలి ఇప్పుడు? 6 lakh పే చేయాలి. 6 months కాబట్టి 6 months ట్రైనింగ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేపిస్తున్నాను కాబట్టి ఫ్రెషర్స్కి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఆల్టర్నేట్గా వచ్చినటువంటి వర్డ్ ఇంటర్న్షిప్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నేను ఫ్రెషర్స్ని రిక్రూట్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళకి ఒక ట్రైనర్ ప్రొవైడ్ 6 months నేను రియల్ టైం ట్రైనింగ్ అనేది ఈ ఫ్రెషర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత వీళ్ళని ప్రాజెక్ట్లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళకి 0 knowledge పీపుల్. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఫ్రెషర్స్ని రిక్రూటింగ్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మీకు ప్లేస్మెంట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా మ్యాక్సిమం అలాంటిది. బట్ ఇప్పుడు కానీ ఎక్కువ టెక్నికల్ స్టఫే చూస్తున్నారు మ్యాక్సిమం. చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇటువంటి వాడిని కొన్ని కంపెనీ నేనేం చేస్తాను, ఇలా నేను 6 lakhs నేను స్పెండ్ చేసేదానికంటే నేను ఫ్రెషర్కి అంతే ఇంటర్న్షిప్ అనేది మెన్షన్ చేస్తా. ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ద సెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ ఇంటర్న్షిప్ భాగంలో ఏం చేస్తానంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్కి టెక్నికల్ స్కిల్స్ వచ్చుంటాయో, చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, ఎవరైతే స్టూడెంట్స్కి టెక్నికల్ స్కిల్స్ వచ్చుంటాయో ద టాప్ లెవెల్. ఇప్పుడు అందరు స్టూడెంట్స్ ఒకలాగా ఉండరు కదా. సో Day 1 నుంచి వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. ఈవెన్ 7th class నుంచి కోడింగ్ అని స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఏం చేస్తాను, నేను ఎవరికైతే స్టూడెంట్స్కి స్కిల్స్ వచ్చుంటాయో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి నేను ఆఫర్ ప్రొవైడ్ చేస్తా. ఏమని? మీ దగ్గర టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మా దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ చేయండి అనేసి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కానీ రియల్ టైం ఎక్స్పోజర్ కావాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. ఓకేనా? సో నేను 6 months అనేది టైం పీరియడ్ పెడతాను. 6 months కాంట్రాక్ట్కి తెచ్చుకుంటాను ఆ పర్సన్ని యాజ్ ఏ ఇంటర్న్షిప్గా. సో ఎలా చేస్తాను? డైరెక్ట్గా ఇచ్చానండి నేను అతనికి నా కంపెనీలో కూర్చోపెట్టుకోను. ఫస్ట్ అతన్ని తీసుకొచ్చి అతని రెజ్యూమే చెక్ చేసి అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఓకేనా కాదా అని, లేదంటే ఒక శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి చేయమని చెప్తాను. అతను ఓకే అని చెప్తే అతన్ని తీసుకెళ్ళి నేను మంత్లీ స్టేఫండ్ 15,000 ఇస్తాను. సో దట్ ఐ విల్ ట్రై టు డిప్లాయ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్లీ. వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కదా సీనియర్ డెవలపర్స్ కింద, వాళ్ళ కింద వీళ్ళు ఎవరైతే ఇంటర్న్స్ నేను రిక్రూట్ చేసుకున్నానో 3 members వాళ్ళని ప్లేస్ చేస్తాను. సో దట్ అండర్ ఈ సీనియర్ డెవలపర్ గైడెన్స్ తోటి ఆల్రెడీ వీళ్ళకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ వచ్చు కాబట్టి వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు ఇంకా ప్రాజెక్ట్లో. అర్థమవుతుందా? ఈ 3 members ఈ ఎవరైతే ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేశానో వీళ్ళ వల్ల నాకు ఈచ్ పర్సన్ నుంచి ఒక 15,000 అంటే క్లయింట్కి వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల నాకే కదా బెనిఫిట్. యాజ్ ఏ PhDగా నేను SMS తీసుకోన్నాను కాబట్టి SMSకి ఎవరు పే చేస్తారు? వాళ్ళు ఎవరు? క్లయింట్, ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు. సో ఒక్కొక్కరి వల్ల నాకు 50,000 వస్తుంది ఆదాయం వస్తుందంటే ఈ 15,000లో నేను 50,000 వస్తుంది అని అంటే నేను 50,000 ఇవ్వడంలో ప్రాబ్లం లేదు, వీళ్ళకి హ్యాపీగా స్టేఫండ్ ఇవ్వగలుగుతాను. సో మీ నుంచి నాకు ఆదాయం వస్తే నేను మీకు స్టేఫండ్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను, మీ నుంచి నాకు ఆదాయం వస్తే నేను మీకు శాలరీ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను. బట్ మీకు ఏం టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకుండా మీకు పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాను 15,000 ఇస్తాను అని అంటే ఎలా వెళ్తారండి? మీ దగ్గర మీరే ఒక కంపెనీ పెట్టుకొని అలా ఊరికి ఎలా ఇస్తారు? ఈవెన్ మీరు రిలేటివ్స్ అయినా కానీ ఊరికే మీ పాకెట్లో ఉన్న మనీ ఇవ్వలేరు కదా. ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు వితౌట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీకు స్టేఫండ్ కదా అది ఏమి ఇవ్వరు అనమాట. జస్ట్ ట్రైనింగ్ అంటారు, అమౌంట్ తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. అర్థమైంది కదా ఇంటర్న్షిప్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో? ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ద సెన్స్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ కాంట్రాక్ట్. 6 months ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు.
మీరు డైరెక్ట్గా రియల్ టైం ఎంప్లాయీస్తో కూర్చొని వర్క్ చేస్తారు, నేర్చుకోరు, వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ ఎవరు మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్ ఇవ్వరు. ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్లో సెలెక్ట్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి అది. అర్థమవుతుందా? సో రియల్ టైంలో కూర్చోబెట్టి వర్క్ చేపిస్తారు. మీ ద్వారా వాళ్ళకి అమౌంట్ వస్తుందని తెలిస్తే సెకండ్ మంత్ నుంచి మీకు స్టే ఫండ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈవెన్ 6 monthsలో మీ పర్ఫార్మెన్స్ పీక్స్లో ఉందంటే పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సేమ్ కంపెనీలో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా, లైక్ సాఫ్ట్వేర్ అసోసియేటివ్ రోల్ ద్వారా మిమ్మల్ని పర్మనెంట్గా ఆన్ బోర్డ్ చేసుకుంటారు. ఇదండి ఇంటర్న్షిప్ అంటే. రియల్ టైం, లైక్ రియల్గా జాబ్ అంటే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం ఇంటర్న్షిప్ అంటే. అంతేగాని ట్రైనింగ్లో చెప్పి దానికి స్పెషల్గా పెట్టిన పేరే ఇంటర్న్షిప్ అనమాట. ఓకేనా? అది చూడంగానే మీకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తున్నారు. మనకు రేపు ఈ సర్టిఫికేట్లన్నీ పెట్టుకుని ఒక 10 to 20 సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళి మనం కంపెనీకి వెళ్తే మనకు జాబ్ వచ్చేసినట్టు ఎవరు ఇవ్వరు. మీరే ఒక కంపెనీ పెడితే సర్టిఫికేట్ చూసిస్తారా, స్కిల్ సెట్ చూసిస్తారా? జస్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ట్రైనింగ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్. ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా టిల్ హియర్? మేబీ ఐ మే మిస్ సంథింగ్. యా Sir, also they told they give MSc certificate. What about that? సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్. సర్టిఫికేట్ మీకు అలాంటి సర్టిఫికేట్లు ఒక 100 తీసుకెళ్ళండి, జాబ్ ఇచ్చేస్తారా? లేదంటే మీ దగ్గరే ఒక కంపెనీ ఉందండి, మీరే ఒక కంపెనీ పెట్టారు, ఇలా 100 సర్టిఫికేట్స్ ఎంఎస్సీ సర్టిఫికేట్స్ అంటారు, ఇంకా సో అండ్ సో సర్టిఫికేట్స్ అంటారు. ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఎన్ని సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి నాకు జాబ్ ఇవ్వండి అంటే మీరు ఇస్తారా? మీరు టెక్నికల్ స్కిల్స్ చెక్ చేసి ఈతను మనకు ఉపయోగపడతాడా లేదా, మన దగ్గర ఉన్న ప్రాజెక్ట్ చేయగలుగుతాడా లేదా అని చూస్తారా? లేకపోతే సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి కదా నీకు టెక్నికల్ స్కిల్ లేకపోయినా పర్లేదని చెప్పి జాబ్ ఇస్తారా? అదొకటి ఆలోచించుకోండి మీ దగ్గర మీరు కంపెనీ పెడితే. అర్థమైందా? సో సర్టిఫికేట్ అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ ఉపయోగపడదు. ఈవెన్ అది ఎంఎస్సీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఇంకే సో అండ్ సో సర్టిఫికేట్ కానీ, బట్ సర్టిఫికేషన్ అనేది వేరే ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఏ సర్టిఫికేట్, ఇట్స్ ఏ సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్లో కొన్ని ఉంటాయి మనకి, SCJP ఎక్స్పర్ట్ ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మనకు సన్ మైక్రో సిస్టమ్ లైక్ మనకు ఒరాకిల్ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, చాలా టఫ్గా ఉంటుంది. అది యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు సన్ సర్టిఫైడ్ ఎక్స్పర్ట్ అనేసి ఒక వస్తుంది. తర్వాత డెవాప్స్ కోసంగా ఒక డెవాప్స్, క్లౌడ్ డెవాప్స్ గూగుల్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడతారు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్కి. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గూగుల్ నుంచి వచ్చేటువంటి సర్టిఫికేట్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఇటువంటి సర్టిఫికేట్స్కి వాల్యూ ఉంటాయి కానీ, సో మన ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న కంపెనీలో మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేశారనేది ఇలాంటి సర్టిఫికేట్స్ ఎన్నైనా తీసుకురావచ్చు మనం. ఇట్స్ లైక్ ఏ పేపర్. అర్థమైందా? ఈ ఎన్నైనా మీరు ఒక పెద్ద బ్యాగ్లో వేసుకుని తీసుకెళ్ళగానే ఎక్కడికి జాబ్ అయితే రాదండి. ఎటువంటిది మైండ్లోంచి తీసేయండి సర్టిఫికేషన్ గురించి. సో ఈవెన్ మెయిన్ ఎంఎస్సీ కంపెనీస్ మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేది కానీ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ అడగరు. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద అదర్ కంటెంట్ రైట్, సో దట్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఒక రేంజ్లో ఉండాలి. దట్ ఈగో అనేది రైజ్ అవ్వాలి టెక్నికల్ స్టఫ్ గురించి. మమ్మల్ని బీట్ చేయలేరు. ఎవరైనా వచ్చి మీరు ఇటువంటి అడిగినా కానీ క్రాస్ క్వశ్చన్ చేయాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అలా నేర్చుకుంటాం, అలానే ఉంటాం అన్నమాట. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో అలానే ఉండాలి. కానీ ఎవరు ఎలా చెప్పినా కానీ గుడ్డిగా నమ్మొద్దు. రైజ్ యువర్ వాయిస్. ఆ రైజ్ చేయాలంటే మీకు అసలు బేసిక్ అర్థం అవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హియర్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు హీరో. సో నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. ఓకేనా? సో సర్టిఫికేషన్స్ అనేది సింపుల్గా చెప్పాలంటే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ లేటర్. బట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఏదన్నా కాలేజ్ ఇచ్చేటువంటి సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఎక్కడ యూజ్ ఉండదు. యాజ్ ఏ మీకు రెజ్యూమేలో ఒక పాయింట్ యాడ్ చేసుకోవడం తప్పితే ఎక్కడ ఉండదు. యాజ్ ఏ మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం కదండి స్టూడెంట్స్ వచ్చేటటువంటి డెవలపర్స్ని, ఆ సర్టిఫికేట్ చూడమండి. టెక్నికల్ స్కిల్స్ చూస్తాం, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అడుగుతాం, అంతేగాని ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో కానీ మేము సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ చేశారనేది అడగం. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తారు, లేదంటే ఆన్లైన్ వీడియోస్ చూసి అది కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, అదంతా పెట్టుకుని వస్తుంటారు. బట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ నాన్ సెన్స్. మీకు రెజ్యూమేలో వెయిటేజ్ పెరుగుతుందా? వెయిటేజ్ అసలు పెరగదు. కొన్ని టూల్స్ చెప్తుంటాయి మీ రెజ్యూమేకి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఉంటేనే మీ రెజ్యూమే టాప్ లెవెల్ వెళ్తుంది అంటారు. బట్ ఎందుకు? మీకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకుండా రెజ్యూమేని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 100% ఉంటే జాబ్ ఎలా వస్తుంది? జస్ట్ థింక్ చేయండి నార్మల్గా. సో మెయిన్ ప్రజెంట్ ఫస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఈస్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? స్కిల్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు. రైట్, లెట్స్ పార్క్ ఇట్ aside. We'll discuss later, no problem. So this is about the course and internship. This is the internship అండి. లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ తెలియదు, మోసపోమాకండి. ఎవరు చెప్పినా కానీ అడగండి. ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఇది యాక్చువల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనమాట. ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇంటర్న్షిప్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయితే అస్సలు ఎవరు, మీరే ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ గురించి మీరే ఏరే వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటారో, మీరే రీసెర్చ్ చేసుకుంటారో, మీరే చూసుకోవాలి. అంతేగాని ఎవరు ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయరు, జస్ట్ హెల్ప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరే ఓన్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తారు, స్ట్రగుల్ అవుతూ. అర్థమైందా? ఇది ఇంటర్న్షిప్ అంటే. ట్రైనింగ్లో ఓన్లీ థియరిటికల్, ఓన్లీ ట్రైనింగ్. వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు. అది కంప్లీట్ చేసుకుంటా వన్ బై వన్ చాప్టర్స్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అది
కోర్స్ అనమాట. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పిఎస్టీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్లాన్ లైక్ బోత్ కోర్స్ ఉంటుందండి, కోర్స్ ప్లస్ ఇంటర్న్షిప్. ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ద సెన్స్ రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, రియల్ టైంలో ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా విత్ టీమ్స్తో కూర్చొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా, అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ చేస్తారు. తర్వాత కోర్స్ కానీ అదే విధంగా మీకు ఉంటుంది. నార్మల్గా కోర్స్ అనేది బిఫోర్ లేదు, ఓన్లీ ఇంటర్న్షిప్పే ఉంటుంది, ఐ మీన్ ఓన్లీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. బట్ స్టూడెంట్ జీరో నాలెడ్జ్ పిల్లలు వస్తారు కాబట్టి బోత్ మనకి థియరిటికల్గా వస్తుంది, అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విత్ ప్రాజెక్ట్స్ తోటి ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో బోత్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఎలా దీన్ని అచీవ్ చేస్తాం అదంతా చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ థింగ్. సో ఎక్కడైతే ఇక్కడ థియరిటికల్ కంటెంట్ అని చెప్తున్నాను కదా, ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకు 6 months టైం పడుతుంది అని చెప్పాను. సో మీరు డైరెక్ట్గా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళండి, అమీర్పేట్కి వెళ్ళండి, హైదరాబాద్ అమీర్పేట్కి వెళ్ళేసి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తే నేను ఒక J2EE అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి త్వరగా అని అంటే ఇప్పుడు కాదు బాబు, నువ్వు ఫస్ట్ వెళ్ళేసి కోర్ జావా నేర్చుకురా. దీనికి ఏమవుతుంది 2 to 3 months పడుతుంది అనుకున్నాం. 2 to 3 months అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కదా, అక్కడ నార్మల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ 2 to 3 months పడుతుంది అని అంటారు. నెక్స్ట్ కోర్ జావా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, కోర్ జావా కంప్లీట్ చేస్తానంటే నో ఇప్పుడే కాదు, ఒరాకిల్ కంప్లీట్ చేసుకురండి, అది 1 to 1.5 months పడుతుంది అని అంటారు. సో ఒరాకిల్ కానీ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఓకే ఫైన్, నాకు ఒరాకిల్ అయిపోయింది, కోర్ జావా అయిపోయింది, నేను అప్లికేషన్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తాను? జస్ట్ వెయిట్, HTML నేర్చుకురండి, HTML CSS జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకురండి, ఇట్స్ మేబీ 2 months అరౌండ్. ఓకే ఇదే అయిపోయింది, ఎప్పుడు చేస్తాను? వెయిట్ అడ్వాన్స్ జావా, వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్ జావా లైక్ JSP సర్వ్లెట్స్ అండ్ JDBC, అది నేర్చుకురండి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ 2 months. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేయగలుగుతాం అని చెప్తారు. సో స్టూడెంట్స్లో లాట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్స్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఫుల్ ఎంతూజియాజం, నేను ఖచ్చితంగా నాకంటూ ఒక వెబ్సైట్ ఉండాలి, నాకంటూ ఒక అప్లికేషన్ ఉండాలి, నాకంటూ ఒక మొబైల్ యాప్ ఉండాలి, మొబైల్ గేమ్ ఉండాలి, డెవలప్ చేయాలి అనేటువంటి ఎంతూజియాజం ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈ ఓషన్లో ఈ ప్రాసెస్లోకి అడుగు పెట్టాలంటే భయపడతారు. ఎందుకంటే కొంతమంది మీరు వినే ఉంటారు, జావా అనేది చాలా పెద్దది, చాలా కష్టం అది అనేసి. అది ఎందుకు అలా అనుకుంటారంటే వాళ్ళు కష్టం, వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కష్టం అని చెప్తున్నారు. అదే ఒక మంచిగా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు, ఏదంటే జావాలో ఉన్నట్టు వాళ్ళని అడగండి, సక్సెస్ అయిన వాళ్ళని అడగండి, చాలా ఈజీ అని చెప్తారు. నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, ట్రైనర్ని బట్టి కానీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఫ్లోలో మనం కంటిన్యూ అయ్యి ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది అనమాట. ఓకే యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూట్లో. బట్ మనకి ఎవరైతే ఎంతూజియాజం ఉన్నారో, త్వరగా ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటారో, సో 1 or 2 phases డిగ్రేడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, డ్రాప్ అయిపోతారు అనమాట. ఇదేంటి ఇన్ని రోజులు పడుతుంది అనే విధంగా. సో ఇటువంటి వాళ్ళని మైండ్లో పెట్టుకొని, అదేవిధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే షార్ట్ పీరియడ్ టైంలో త్వరగా నేర్చుకోవాలి, ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి అనే వాళ్ళని మైండ్ సెట్లో పెట్టుకొని మేము క్రియేట్ చేసినటువంటి వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామే ఈ PST J2EE వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను మీకు 1 month ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజ్ అని. మీరు రైజ్ చేయొచ్చు, బయట వాళ్ళు అడిగితే రైజ్ చేయమన్నారు, మీరు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు 1 month ప్రాజెక్ట్ అనేసి. దట్స్ వాట్ విల్ కమ్ అప్ విత్ దాట్, రైట్? సో స్పెషల్ ఫీచర్స్ వీ హ్యావ్ టెక్ స్విచ్ అండ్ లెవెలింగ్ ప్రొసీజర్. సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తే మనం దేనిని అచీవ్ చేస్తామన్నమాట, డిఫరెంట్ థింగ్. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది టెక్నికల్ స్విచ్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, ఓకేనా? ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, కొంచెం టైం ఇవ్వండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ విత్ 0 to ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 250 kilometers అనేవి మీరు రైడ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు, ట్రావెలింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు, రైట్? 0 to 250 అనేది ట్రావెలింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు, 0 to 250 వచ్చేసి మీరు ఒక బైక్ జర్నీ చూస్ చేసుకున్నారు. బైక్ జర్నీ చూస్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, 0 నుంచి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఒక 50 kilometers వరకు బాగానే ఉంటుందండి. 50 kilometers వరకు హ్యాపీగానే మీరు రైడ్ చేస్తారు. 50 kilometers నుంచి ఎలా అయిపోతుంది, మీకు బోర్ కొట్టేస్తుంది, సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది, ఇష్యూస్ అనేవి వస్తుంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతూజియాజం అనేది లాస్ అవుతున్నారు ఇక్కడ మీరు, రైట్? ఓకే, బైక్ కాదు కార్ అనుకోండి, కార్ జర్నీ అనుకోండి, సేమ్ 250 kilometers. 0 to 50 kilometers వెళ్ళంగానే మేబీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ లైక్ కార్ కాబట్టి కొంచెం కంఫర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి 70 kilometers వెళ్ళంగానే అగైన్ మీకు ఒక స్లీపీనెస్ రావచ్చు, లేదంటే బోర్ కొట్టవచ్చు, ఎంతసేపు వెళ్తూ ఉంటాం అనేసి ఒక తగ్గిపోతుంది అనమాట. మీకు ఎంతూజియాజం, డ్రైవ్ చేయాలి అనేటటువంటి ఎంతూజియాజం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకేనా? ఏదైనా తీసుకోండి, దేంట్లో అయినా వెళ్ళండి, ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ టైం అనేది మీరు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బోరింగ్నెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుందండి. అర్థమవుతుందా? సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం, ఇది ప్రజెంట్ ట్రెండ్, మార్కెట్లో ఉన్న ట్రెండ్ అని చెప్పం, ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి హిస్టారికల్ ప్రాసెస్. దీన్ని మనం మోడిఫై చేస్తూ ఈచ్ స్టూడెంట్కి ఎంతూసియాజం కలిగే విధంగా ఏ విధంగా దీన్ని రీడిజైన్ చేసామంటే చూడండి, 0 నుంచి 0 to like 50 kilometers
ట్రావెల్ చేస్తారు. దేంట్లో? బైక్లో. 50 కిలోమీటర్స్ తర్వాత బైక్ను వదిలేస్తారు, బైక్లో ట్రావెల్ చేస్తారు. సో 0 నుంచి 50 కిలోమీటర్స్ బైక్లో ట్రావెల్ చేస్తారు. అక్కడ బైక్ వదిలేసి నెక్స్ట్ 50 to 51 to 100 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి ఆడి కార్ ఆర్ బెంజ్ కార్ పెట్టుంటాం అక్కడ. అర్థమైందా? సో మీరు ఎప్పుడైతే 40 కిలోమీటర్స్కి వస్తారో 40 కిలోమీటర్స్ నుంచి మీకు బోరింగ్ ఆర్ ఎంతూసియాజం అనేది లాస్ అవుతుంటుంది. దీనికి స్టార్టింగ్లో ఎంతూసియాజం ఉంటుంది, బైక్ రైడ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్. సో 40 కిలోమీటర్స్ తర్వాత మీకు ఎంతూసియాజం లాస్ అవుతుంటుంది. ఆ టైంలో రిమైనింగ్ 10 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అనే టైంలో మీకు నెక్స్ట్ మీకు ఆడి కార్ ఉంది, ఆడి కార్లో జర్నీ ఉంటుందని చెప్పినప్పుడు ఈ 10 కిలోమీటర్స్ మీకు తెలియకుండానే కంప్లీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొత్తగా న్యూ ఎంతూసియాజం అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట, ఇంట్రెస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఈ 10 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే నేను ఆడి కార్ ఎక్కుతాను, ఇంకా హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు అనేటువంటి ఒక న్యూ ఎంతూసియాజం బిల్డ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సేమ్ ఇక్కడ కానీ ఒక 50 to 100 లైక్ 90 వచ్చిన తర్వాత అగైన్ 10 అక్కడ ఎనీహవ్ ఏది ఆడి అయినా కానీ మీరు పర్టికులర్గా చేయలేరు కదా, కంటిన్యూ చేయలేరు కదా. అదే ఎంతూసియాజం స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఎంతూసియాజం కంటిన్యూ చేయలేరు కదా. సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ 100 to 150. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేన్ కానీ హెలికాప్టర్ అంటున్నాను, హెలికాప్టర్ ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటుంది జర్నీ అంటున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మీరు 10 కిలోమీటర్స్ అంటే 90 కిలోమీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎప్పుడైతే లాస్ అవుతున్నారో అగైన్ ది అప్కమింగ్ది కొత్తది అంటే న్యూ జర్నీ. హెలికాప్టర్ అంటే ఓకే న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, న్యూ జర్నీ, ఓకే ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పి అగైన్ ఈ 10 కిలోమీటర్స్ ఏదైతే ఉందో అది కానీ మీరు కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు విత్ ఎంతూసియాజం తోటి. ఎందుకంటే అప్కమింగ్ వచ్చేసి మీకు ఎంతో ఆశగా ఉంటుంది. ఆశ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంతూసియాజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గేమింగ్ ప్లే స్టేషన్ కొంటున్నాం రేపు, లేదంటే మనకు వీకెండ్ వస్తుంది రేపు అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం ముందుగా ఊహించుకొని ఫ్రైడే ఎలా అయితే మనం కంప్లీట్ చేస్తామో, ఓకేనా. సో 1 వీక్లో మనకు అన్ని డేస్ ఒకేలాగా ఉంటాయి, కానీ ఫ్రైడే ఒకలాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అన్ని వర్కింగ్ డేసే, బట్ ఫ్రైడే స్పెషల్గా ఉంటుంది. ఎందుకు? మనకు రేపు వీకెండ్ వస్తుంది అని తెలుస్తుంది కాబట్టి అనేటువంటి ముందుగా అడ్వాన్స్ ఎంతూసియాజం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కానీ ముందుగా అదర్ టెక్నాలజీ అదర్ ట్రావెలింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది, దాన్ని మనం అచీవ్ చేయడానికి ముందుగానే ఇక్కడ ఎంతూసియాజం అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటాం, ఆశగా ఎదురు చూస్తాం. సో సేమ్ అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ హెలికాప్టర్ మళ్ళీ ఎనీహౌ సర్టెన్ టైం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి సో 150 to సంథింగ్ 250 మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సంథింగ్ లైక్ వాటర్ లైక్ బోట్ జర్నీ అంటాం, సింపుల్గా వాటర్ మీద జర్నీ ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాగా మనం ఇలా స్విచ్ చేసుకుంటా ఒక్కొక్క దాన్ని మనం రీచ్ అవ్వాల్సినటువంటి టార్గెట్ని ఇలా స్విచ్ చేసుకుంటా ఇంట్రెస్ట్ని బిల్డ్ చేసుకుంటా మనం ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు. ఒకసారి థింక్ చేయండి, ఈ విధంగా మనం ఈజీగా అచీవ్ చేస్తామా, విత్ గ్రేస్ఫుల్గా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ టార్గెట్ రీచ్ అవుతామా ఒకే దాంట్లో, లేదంటే ఈ ప్రాసెస్ని మనం యూజ్ చేసి ఈజీగా రీచ్ అవుతామా, ఒక్కసారి థింక్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? సో దీన్నే మనం టెక్నికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే దాన్ని టెక్నికల్ స్విచ్ అంటాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం జావా తోటి స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఓకే ఇక్కడే చెప్పుకుందాం, ప్రాబ్లం లేదు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మనకు జావా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. డే 1లో ఎన్ని రోజులు? జస్ట్ 10 to 15 days. 10 to 15 days అనేది కోర్ జావా ఇన్ ద సెన్స్ కోర్ జావా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామండి, అంతేనా. సో మనకి ఏదైతే కంటెంట్ కావాలో అంతవరకే నేర్చుకుంటాం, ఎక్కువ వద్దు, అవసరం లేదు. జస్ట్ 10 to 15 days కోర్ జావా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఇమ్మీడియట్గా 15 days అయిన తర్వాత ఒరాకిల్కి షిఫ్ట్ అవుతాం. ఒరాకిల్ డేటాబేస్, ఒరాకిల్ అండ్ SQL. అర్థమైందా? ఇది ఒక 5 days ఉంటుంది. 5 days అనేది 5 days. ఎనీ డౌట్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్? యూ రైజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్. యా, ఒరాకిల్లోకి షిఫ్ట్ అవుతాం. ఒరాకిల్లో వచ్చేసి మనం 5 days అనేది స్పెండ్ చేస్తాం. ఒరాకిల్ 5 days తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ టెక్ స్విచ్, HTML టెక్నికల్ స్విచ్, ఓకేనా. HTML కానీ మనం ఒక 3 to 4 days అనేది స్పెండ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ JDBC, ఎక్కడైతే మనం కోర్ జావా నేర్చుకున్నామో, ఏదైతే ఇక్కడ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ నేర్చుకున్నామో, ఈ రెండింటిని ఎలా జాయిన్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అనేది JDBC. ఇదేంటిది అడ్వాన్స్డ్ జావా కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? ఇది మనకు 1 week 5 days to 7 days సంథింగ్, అరౌండ్ ఒక 5 days JDBC అనేది నేర్చుకుంటాం. ఇమీడియట్గా JSP, జావా సర్వర్ పేజెస్, అంటే జావాని ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి HTMLని రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ ఎలా చేయాలి యాజ్ అ సింగిల్ ఫైల్గా అనేసి JSP ఉంటుంది. ఇది ఒక 2 to 3 days ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ 5 days. 5 days అనేది చూస్తాం ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనేసి. ఏదైతే ఇక్కడ పైన నేర్చుకున్నాం వీటిలన్నింటినీ కలిపి మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ 1.
అర్థమైందా? ఎన్ని రోజులు పడుతుంది చూడండి, ఇది ఒక 15, 20, సో 24 ఒక 10, 34, అరౌండ్ 1 or 1.5 month. లైక్ మేబీ మనకు హాలిడేస్ వస్తాయి కదా, సాటర్డే సండే మేబీ మీరు లీవ్ తీసుకోవచ్చు. సో అరౌండ్ లైక్ 1 month ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజ్ అనేది ఇదండి. సో ఈ ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అయితే చేయొచ్చా లేదా? లెవెల్ 1 ప్రాజెక్ట్ మీకు అకాడమిక్ కావాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టు ఈజీగా విత్ ఇన్ 1 or 1.5 month టైం పీరియడ్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాము, కంప్లీట్ చేస్తారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అర్థమైందా? ఈ ప్రాసెస్ అంతా కలిపి లెవెల్ 1 అంటామండి. లెవెల్ 1 అంటాం. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో, కంప్లీట్ చేస్తామో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కంప్లీట్ చేస్తామో, లెవెల్ 2లోకి జంప్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఫ్రెష్గా లెవెల్ 2లోకి జంప్ చేస్తాం. లెవెల్ 2లో ఏముంటుంది అగైన్? మళ్ళీ కోర్ జావాకి వస్తాం. మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు ప్రాజెక్ట్లో బాగా బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రెష్ మైండ్ తోటి మళ్ళీ కోర్ జావాలోకి వస్తాం. కోర్ జావాలో ఇంటర్మీడియటరీ కాన్సెప్ట్స్, ఓకేనా? మేబీ 15 to 20 days or 15 days, వాట్ ఎవర్, అరౌండ్ 15 days. ఇంటర్మీడియటరీ కాన్సెప్ట్, ఓప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సమ్ మీడియేటరీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఇది నేర్చుకుంటాం. సేమ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో యాజ్ ఈజ్ గా ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దట్ మీకు థియరిటికల్గా ఉండదు, బోరింగ్ ఉండదు. మీరు ఏదైతే థియరీ నేర్చుకుంటున్నారో అది ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్లో. సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ప్రాజెక్ట్లో రియల్ టైంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందా, ఇక్కడ యూస్ అవుతుందా అనేటట్లు ఒక జస్టిఫికేషన్ వస్తుంది మీకు. అర్థమవుతుందా? సో అదేవిధంగా కోర్ జావా రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చూస్తాం. తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ మనకు సిఎస్ఎస్లోకి వెళ్తాం. చాలా లైక్ డిజైనింగ్ పార్ట్లోకి వెళ్తాం అనమాట. సిఎస్ఎస్ నేర్చుకుంటాం, తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటాం, తర్వాత వరాకిల్లో అగైన్ ఇంటర్మీడియటరీ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్తాం మళ్ళీ వరాకిల్లో. సో దట్టు ప్రాజెక్ట్లో వచ్చేసి వరాకిల్ చూసాం కదా, వరాకిల్ అండ్ మైసికల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మైసికల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. తర్వాత ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మనకు ఎంబీసీ వస్తుందండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, బయట ఎక్కడ ఉండదు, అలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ ఎంబీసీ. సో మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటున్నాం. ఈ ఎంబీసీ నేర్చుకుంటాం. తర్వాత సర్వ్లెట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, సర్వ్లెట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఏదైతే ఇక్కడ నేర్చుకున్నామో వీటిలన్నింటిని ఉపయోగించి మనం లెవెల్ 2 ప్రాజెక్ట్ అనేది చేస్తామండి. ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లెవెల్ 2 ఏదైతే ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో లెవెల్ 2లో నేర్చుకున్నాము కంటెంట్, థియరిటికల్ కంటెంట్, ఎవ్రీథింగ్ విషెస్. ఇక్కడ మనం థియరిటికల్ అంటే మీరు జస్ట్ థియరీ అనుకో, క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఇలా ఉండవండి. ప్రతిదీ రియల్ టైం యూస్ కేసే ఉంటుంది. రియల్ టైం యూస్ కేసే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం, దానికి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసి, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని దానికి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసుకునే విధంగా నేర్చుకుంటాం ప్రతి ఒక్కటి. సో ఇక్కడ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఈ స్టఫ్ అంతా తీసుకెళ్ళి లెవెల్ 2 ప్రాజెక్ట్లో ఇస్తాం. సో ఇక్కడ వరకు మీకు అకాడమిక్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ లెవెల్ 1 ప్రాజెక్ట్. లెవెల్ 2 అనేది ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, లైక్ మీకు కంపెనీస్లో చేసేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇది లెవెల్ 2లో. అర్థమైందా? కంపెనీలో చేసేది. ఇక్కడ లెవెల్ 1 మాత్రం మీకు అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్కి మీ కాలేజీకి సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా, ప్రాబ్లం లేదు. లెవెల్ 1 వరకు చేసినా కానీ మీకు ప్రాజెక్ట్, మీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ 1 or 1.5 monthలో, ఓకేనా? సో ఇది లెవెల్ 2. ఇకపోతే లెవెల్ 3. లెవెల్ 3లో అడ్వాన్స్ ఉంటుంది మొత్తం, అండ్ రియల్ టైం కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫైల్ అప్లోడింగ్ కావచ్చు, ఎక్స్పోర్టింగ్ కావచ్చు, మెయిల్ సెండింగ్ కావచ్చు, ఇటువంటి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫీచర్స్తో పాటు ఏదైతే ఉంటాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్, రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇటువంటి ఫీచర్స్ తోటి ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అండ్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ హియర్? మీరు ఎవరైతే ఉంటారో మిమ్మల్ని అందరినీ టీమ్స్ చేస్తాం, రైట్? టీమ్స్ చేసి ఈ టీమ్స్లో ఒక లీడ్ ఉంటారు, డెవలపర్ ఉంటారు, టెస్టర్ ఉంటారు, అన్ని ఇంకా మొత్తం లీడ్, డెవలపర్, టెస్టర్, ఇదే విధంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి రోల్ అనేది అచీవ్ చేయాలి. దాంట్లో ఇంకా డిజైన్ చేస్తే మనం యూఐ డెవలపర్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ ఎలాగని చేసుకోవచ్చు, విల్ సీ బేస్డ్ ఆన్ మన టీం బట్టి అనమాట. ఇలా టీమ్స్ చేస్తాం. ఈచ్ టీంకి ఒక లీడ్ ఉంటారు. ఇలా ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటే అన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో వీటిలో మనకి రియల్ టైం టూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, లైక్ జీరా టూల్. ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్లో ఒక కామన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి స్లైసెస్ చేసేసి ప్రతి ఒక్కరికి టాస్క్లు అనేది అసైన్ అవుతాయి అనమాట. సో ప్రతి టీంకి అసైన్ అవుతాయి. ఆ టీమ్ లీడ్ అనే అతను మేనేజ్ చేయాలన్నమాట మొత్తం అంతా. అర్థమైందా? సో దీంట్లో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ జీరా అంటాం. ఇది నార్మల్గా బయట చెప్పరు, బట్ రియల్ టైం అని చెప్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ జీరా టూల్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం అనమాట. జీరా టూల్ చేస్తాం. అజైల్ మెథడాలజీ మీరు చేస్తుంటారు, మీకు స్టూడెంట్స్ ఉంటే బీటెక్లో మీకు ఉంది SDLC అని, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని ఇలాగా. సో అలాగే ఇక్కడ అజైల్ అండ్ స్క్రమ్ మోడల్ అంటాం.
అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ ఇది, మీకు ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఉండొచ్చు మేబీ. సో ఈ మోడల్ని మీరు థియరిటికల్గా నేర్చుకున్న మోడల్ని ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయడానికి మనం ఏ మోడల్ ఫాలో అవ్వాలి, అసలు ఈ అజైల్ మోడల్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, దీంట్లో ఉన్న సెరిమనీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కానీ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ స్టాండప్ మీటింగ్స్ అంటాం, హ్యాబిట్యూట్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. రియల్ టైంలో ఏదైతే ఎక్స్పోజర్ వస్తుందో అంతే, మొత్తం కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నట్టు మీకు హ్యాబిట్యూట్ అయిపోతారు. స్టాండప్ అంటాం, రెట్రోస్పెక్టివ్ అంటాం, రెట్రోస్పెక్టివ్ అండ్ డెమో మీటింగ్స్, బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్, సో పైన వరకు ఈ కోర్సెస్ ఏదైతే ట్రైనింగ్ అని చెప్పాను, ఇది ఎవరైనా ఇస్తారు, ప్రాజెక్టులు చేయించరు, ట్రైనింగ్ ఎవరైనా ఇస్తారు, బట్ ప్రాజెక్టులు చేయించరు. అదేవిధంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. అసలు ఈ బోర్డ్సే మీరు వినున్నారు, లేదా బయట చాలా మంది తీసుకో ఉంటారు కదా, ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నారు, మీకు ఐడియా ఉందా అనేసి. ఈ బోర్డ్స్ అనేవి కానీ చాలా కొత్తగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీకు కొలాబరేషన్ కోసం గిట్ ఉంటుంది, గిట్ హబ్ ఉంటుంది. గిట్ హబ్ టూల్ నేర్చుకుంటాం. గిట్ హబ్ తోటి మీరు కొలాబరేట్ అంటే మీరు ఒక టీమ్గా వర్క్ చేసినప్పుడు కోడ్ షేర్ చేసుకోవాలి కదా మీ టీమ్ మెంబర్స్ తోటి. మీరు సర్టెన్ కోడ్ రాసినప్పుడు ఆ కోడ్ అనేది వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళాలి. వేరే వాళ్ళకి ఎలా పంపిస్తారు, పెన్ డ్రైవ్స్తో పంపించలేం కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ గిట్ హబ్ టూల్ అనేది మనకు వచ్చిందనమాట. సో డీబగ్గింగ్ టూల్స్ కోసం Log4j ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అండ్ సెక్యూరిటీ ఆథరైజేషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో లాట్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్ టూల్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇవి లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఇవే కాదు లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏదైతే ఇక్కడ పైన కంటెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో దీనిలో అడ్వాన్స్ కొన్ని వస్తాయి అనమాట. లైక్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్, ఇక్కడ మీకు బూట్ స్ట్రాప్ చాలా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము. అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్ని, బూట్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది, స్ప్రింగ్ బూట్ ఉంటుంది, అడ్వాన్స్గా స్ప్రింగ్ బూట్ వర్క్ షాప్ అనమాట, అంటే వర్క్ షాప్స్ విధంగా చెప్పుకుంటాం. ఇది రెస్ట్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద లైక్ టెంప్లెట్, నో ప్రాబ్లం. రెస్ట్ సర్వీసెస్, లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ అండి, లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అంటే అది మీనింగ్. సో మనకు టీమ్స్ చేసేస్తాం, ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇస్తాము, ప్రాజెక్ట్తో పాటు మనం చేసుకుంటా మన రియల్ టైంలో ఏదైతే కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రాజెక్ట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలనేది మీ చేత చేపిస్తూ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ అనేది చేపిస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్. దాంతోపాటు రియల్ టైం యాక్టివిటీస్ ఉంటాయండి, సెమినార్స్ వస్తాయి. సెమినార్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అదేవిధంగా ప్రజెంటేషన్, రైట్, పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఇదంతా చూస్తాం. తర్వాత మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తాం. సో ఎప్పటికైతే మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని అన్నప్పుడు జస్ట్ లెట్ us know so that we'll try to take the mock interview and we'll give you the guidance and what you call as resume preparation. Lot of resumes చూస్తుంటాం, సో వాటిలో ఎలా చేయాలి ఇదంతగా చెప్తాం. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, చాలా మంది చేసిన ప్రాబ్లమ్స్, తప్పులు ఇదంతగా చూస్తాం. సో ఇలాగా లాట్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫన్ క్విజెస్, మన వీకెండ్లో ఇటువంటి సండేస్ ఇటువంటి టైంలో ఒక 1 hour 1.5 hourలో క్విజ్ అనమాట, క్విజెస్ పెట్టుకుంటాం మనం. ఫన్ యాక్టివిటీ లాగా చాలా బాగుంటుంది. లైక్ మనకి గేమ్ షోస్ ఎలా వస్తాయి అలాంటి గేమ్ షోస్ లాగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం, మైండ్ రిలీఫ్ కోసం అండ్ రీక్యాప్ కోసం. సో ఇటువంటి ప్రతి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతూజియాజంగా, రెస్పాన్సివ్గా, యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నమాట. ఇది ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ హై లెవెల్గా. నెక్స్ట్, ఓకే, లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ మచ్ టైమ్, రైట్? సో గివ్ మీ జస్ట్ 15 minutes, విల్ ట్రై టు కంప్లీట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అండి ఇంటర్న్షిప్ అని చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ ఇంటర్న్షిప్ హియర్, హౌ వీ విల్ గెట్ ఇంటర్న్షిప్ హియర్? ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇక్కడ ఏం సపరేట్ ఏమి ఉండదండి. సింపుల్గా ఇక్కడికి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా ఇవి కంప్లీట్ చేసుకునేసరికి. ఓకే, ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గాయస్ అవుతారండి మీరు. ఒక డెవలపర్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గాయ ఎలా అయితే బిహేవ్ చేస్తారో అదే విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు. మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏదైతే ప్రవర్తన అంటాం కదా, బిహేవియర్ లాగానే చేంజ్ అయిపోతుంది మీకు తెలియకుండానే, వన్స్ ఇక్కడ మనం ట్రావెల్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్లో డైరెక్ట్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. మన అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, వీటిల్లోనే డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్లో అండ్ రియల్ టైమ్ టూల్స్ అండ్ పెయిడ్, మన క్లౌడ్ కానీ ఇదంతా కానీ ఎవ్రీథింగ్ పెయిడ్ ఉంటుంది. దాంట్లో డైరెక్ట్గా విత్ సీనియర్ ఇంటర్న్స్ ఉంటారు కదా, సీనియర్ ఇంటర్న్స్తో పాటు సీనియర్ డెవలపర్స్ ఆర్ సీనియర్ ఇంటర్న్స్తో గైడెన్స్ తీసుకుంటూ మీరు డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అన్లిమిటెడ్, మీకు ఇష్టం వచ్చినంత వరకు చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. మీకేమి ఎండింగ్ అంటే ఏమి ఉండదండి, అర్థమైంది? మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోండి, కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటూ ఉండండి. సో ఒక బ్యాచ్లో కాకపోతే ఇంకొక బ్యాచ్లో లేదంటే వర్క్షాప్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటాం కొత్త టెక్నాలజీ. వన్స్ మీరు పిహెచ్టీలో మెంబర్ అయిన తర్వాత, పిహెచ్టీ ఫ్యామిలీలో మెంబర్ అయిన తర్వాత, సో లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ హ్యాపీగా డైలీ 1 hour స్పెండ్ చేయండి. ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి లెర్నింగ్ కరికులం అనేది, అర్థమైందా? సో మీ కాలేజ్ చూసుకోండి, లేదంటే బయటికి ఏదైనా జాయిన్ అవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ డైలీ నాకు 1 hour స్పెండ్ చేయండి. 1 hour డైలీ నైట్ టైం, అది కాక అందరు అవైలబుల్ ఉన్న టైంలో సో స్పెండ్ చేస్తారు. లైక్ 8:30 కానీ 9 o'clock కానీ, మనం బేస్డ్ ఆన్ ద టైంలో 1 hour స్పెండ్ చేయండి. హ్యాపీగా నేర్చుకుంటే వెళ్ళిపోతాం అనమాట. తెలియకుండానే మీరు ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలియకుండానే ఇంజెక్ట్ అవుతూ వస్తాయి అనమాట టెక్నాలజీస్ అన్ని, లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్.
ఒక ఎక్స్పర్టైజ్, ఒక బిహేవియర్, ఒక ఈగో అనేది వచ్చేస్తుంది మీకు టెక్నికల్ స్కిల్స్లో. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఇంటర్న్షిప్. దట్టు మీరు ఎప్పుడైతే లెవెల్ 2లోనే మాకు బాగా అనిపించింది, యూ విల్ మేనేజ్. సో లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ పర్సనల్గా కమ్యూనికేట్ అవుతుంటారు, రెస్పాండ్ అవుతుంటారు. సో ఇటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కనిపించారంటే వాళ్ళని పిక్ చేసి డైరెక్ట్గా ఇంటర్న్షిప్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ లైక్ క్యాపబిలిటీ టు డూ దట్ ఇంటర్న్షిప్ లైక్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. దీంట్లో అంతా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, చెప్పాను కదా, అయానిక్, స్ప్రింగ్ బూట్, యాంగులర్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ట్రై టు గివ్ ఏ గైడెన్స్. ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ట్రైనింగ్ కాదండి, ట్రైనింగ్ వేరే, పైది వేరే, ఇక్కడ వేరే. బట్ మేము గైడెన్స్ ఇస్తాం, మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ ఏదైనా ఉంటే ఇస్తాం, రెఫరల్స్ ఇస్తాం, అండ్ సీనియర్స్ ఉంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ అండ్ డూ ద వర్క్ అనమాట. వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ని గెయిన్ చేస్తున్నారు. యాంగులర్ అండ్ అదర్ క్లౌడ్ టూల్స్, రియల్ టైమ్ క్లౌడ్ టూల్స్ వస్తాయి. ఎవ్రీథింగ్ మీకు ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, ఇక్కడే మీకు ట్రైనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ జరుగుతుంది. బట్ అదర్ దాన్ దట్ ఈ యాంగులర్ కానీ లేదంటే అదర్ టెక్నాలజీస్, అయానిక్ అండ్ అదర్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ అదర్ రియల్ టైమ్ థింగ్స్ అనేవి రావన్నమాట ఇక్కడ. అందుకని ఇంటర్న్షిప్లో మీరు కానీ వన్స్ ఇంటర్న్షిప్లో కానీ వచ్చారంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకుంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అనేది చేయగలుగుతారు అనమాట. అర్థమైందా? రేపు ఈ రెజ్యూమే తీసుకెళ్ళి మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చుంటే చూడండి ఒకసారి. సో ఇదండి లెవెలింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే అది. సో మన ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని 3 లెవెల్స్గా డిజైన్ చేసుకున్నాం. 3 లెవెల్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు సింపుల్గా హ్యాపీగా మనకు ఎంతూజియాజం బిల్డ్ అవుతూ నేర్చుకోవచ్చు. జీరో నాలెడ్జ్ పీపుల్ కానీ హ్యాపీగా చేయొచ్చు. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అదేవిధంగా 1 మంత్ ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి మీకు ఆన్సర్ దొరుకుంటుంది, 1 మంత్లో మనం ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయగలుగుతాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్, ఎందుకంటే యాజ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ, యాజ్ ఏ లైక్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ బిల్డ్ దట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి ఎంటైర్ కోర్ జావా అవసరం లేదు, ఎంటైర్ ఒరాకిల్ అవసరం లేదు, ఎంటైర్ HTML అవసరం లేదు. ఏదైతే అవసరమో వాటిని తీసుకొస్తాం, అవి నేర్చుకుంటాం ఒక ప్రాజెక్ట్. సో దట్ ఎంతూజియాజం బిల్డ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ లాస్ అవ్వం. సో దట్ ఎవరైతే త్వరగా ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళది జస్టిఫికేషన్ అవుతుంది. అగైన్ మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం, మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే కదా థియరిటికల్గా నేర్చుకున్న దానికి మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తేనే కదా తెలుస్తుంది. సో ఇలా, సో ఇది స్పెషల్ ప్రాసెస్ అనమాట మన కోర్స్ డిజైన్ అంతా. సో 1 మంత్ ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజ్ అనేది అది. సో if you have a content, so this is the content we have. Already told you, right? సో లెవెల్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. లెవెల్ 1లో కోర్ జావాలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేర్చుకుంటాం. ఇది అవ్వగానే మనం ఒరాకిల్లోకి జంప్ అవుతాం. ఒరాకిల్లో CRUD ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇన్సర్ట్ క్వరీస్ అండ్ డేటాబేస్ పర్మిషన్స్ ఇదంతా కానీ నేర్చుకుంటాం. తర్వాత JDBCకి జంప్ అవుతాం. JDBCలోని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాం. CRUD రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి నేర్చుకునేది JDBC. తర్వాత HTML నేర్చుకుంటాం, JSP నేర్చుకుంటాం. ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, లెవెల్ 1 ప్రాజెక్ట్ విత్ ఆల్ టెక్నాలజీస్. అలాగే లెవెల్ 2 కోర్ జావాలో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, కలెక్షన్స్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏదైతే ఉందో అది నేర్చుకుంటాం. తర్వాత అగైన్ HTMLలో ఉన్నటువంటి CSS నేర్చుకుంటాం, జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటాం. అలా సో మన ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతూ వెళ్తుంది అన్నమాట, తెలియకుండానే హ్యాపీగా నేర్చుకుంటూ వస్తాం. రైట్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఫైనల్లీ ఇది చూసేసి నెక్స్ట్ కొన్ని FAQs ఉన్నాయండి, మోస్ట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, అవి కంప్లీట్ చేసుకొని క్లోజ్ చేద్దాం. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ సీ దిస్ ఎంటైర్ కరికులం. సో కోర్ కంటెంట్లో మనం నేర్చుకునే యాక్చువల్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ టెక్నాలజీస్, కోర్ జావా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. అడ్వాన్స్డ్ జావాలో సర్వ్లెట్, JDBC, JSP అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ వర్క్షాప్, రెస్ట్ సర్వీసెస్ వర్క్షాప్, ఇవన్నీ వర్క్షాప్స్గా పెట్టుకుంటాం. సో స్ప్రింగ్ డేటా JPA వర్క్షాప్, తర్వాత HTML, CSS, Bootstrap 5 అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, నో ప్రాబ్లం, నేర్చుకుందాం. జావాస్క్రిప్ట్, jQuery, Ajax, Oracle, MySQL 2 డేటాబేస్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. SQL లో PLSQL ఇస్ ద ఆప్షనల్ థింగ్, బట్ విల్ ట్రై టు సీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ టైమ్, విల్ ట్రై టు కండక్ట్ 1 వర్క్షాప్. ఒక వర్క్షాప్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. తర్వాత డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో సింగిల్టన్ ఫ్యాక్టరీ, ఎక్కడ మీకు బయట కోర్సులో తెలియని విధంగా మనం నేర్చుకుంటాం ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ని. అర్థమవుతుందా? డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, మనం ఏదైతే ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నామో రియల్ టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎనఫ్, ఇంకా ఒక్క క్వశ్చన్కి అయిపోతుంది. తర్వాత J2EE MVC డిజైన్ ప్యాటర్న్, DAO, BO, DTO డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఆథెంటికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి మన అప్లికేషన్కి చూస్తాం. తర్వాత టామ్క్యాట్ సర్వర్. ఇది కోర్స్ కంటెంట్, మెయిన్ టెక్నికల్ కంటెంట్. దీంట్లో మనకు ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్లో అడిషనల్గా ఏమొస్తాయంటే ఎక్లిప్స్ IDE గురించి నేర్చుకుంటారు, VS Code, IntelliJ IDE, 3 IDEs. తర్వాత Jira tool for project management, I already explained you. Agile and Scrum model, mechanism, project development life cycle, ఇదంతా రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి మీరు ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో స్టాండర్డ్ మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యాను, ప్లానింగ్ మీటింగ్, రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్, ఇవన్నీ కానీ డెమో మీటింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ మీటింగ్స్ ఇవన్నీ. తర్వాత రియల్ టైమ్ కొలాబరేషన్, కోడ్ కొలాబరేషన్ కోసం GitHub, Git డెస్క్టాప్ అనేవి మన టూల్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, టూల్స్ నేర్చుకుంటారు. Log4j ఫర్ ట్రాకింగ్,
ఓకేనా, లైక్ డీబగ్గింగ్ కోసం Log4j నేర్చుకుంటాం. తర్వాత జీసీపీ డిప్లాయ్మెంట్, మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని లైవ్లో పెట్టి, ఇప్పుడు www.facebook.com అంటే ఎలా అయితే మీకు ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుందో అదే విధంగా మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని మనకు లైవ్లో పెట్టి మీకు ఒక URL ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.somexyz.com అని మీరు కొట్టంగానే మీ ప్రాజెక్ట్ మీ మొబైల్లో ఓపెన్ అవుతుంది విత్ మీ పిక్చర్స్తో మీరు డెవలప్ చేసిన మాడ్యూల్స్. సో మీ లెక్చరర్స్కి చూపించుకోవచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్కి చూపించుకో, ఇదిగో నేను యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్న్షిప్ ఇది చేశాను చూడండి. లేదంటే ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్గా వెళ్ళండి, ఏం చేశారంటే నేను పలానా దగ్గర ఇలా కోర్స్ చేశాను, ఏం చేశారు ఆ కోర్సులు, ఇదిగో చూడండి, ఇదిగో మొబైల్లో యాప్ డెవలప్ చేశాను నేను అని అప్పటికప్పుడే మీరు ఎలా అయితే ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తారో అదే విధంగా ఓపెన్ చేసి చూపించగలుగుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీసీపీ డిప్లాయ్మెంట్. మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ని అలాగే డిప్లాయ్ చేసి మీకు ఇస్తాను, ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో చెప్తాను. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవ్రీ వన్కి మీరు చూపించుకోవచ్చు ఆ ప్రాజెక్ట్. SQL డెవలపర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టూల్. సో ఆ టూల్ కానీ నేర్చుకుంటాం. పోస్ట్ మ్యాన్ వెబ్ సర్వీస్ అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇదంతా టెస్ట్ చేయడానికి పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ కావాలి. పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ నేర్చుకుంటాం. రియల్ టైమ్ డీబగ్గింగ్ టూల్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం, ఎలా డీబగ్ చేయాలి, ఒక బగ్ వచ్చినప్పుడు బగ్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి విత్ రియల్ టైంలో మేము యూజ్ చేసే టిప్స్ అండ్ ట్రిప్స్ అనమాట. నార్మల్ ట్రైనింగ్లో రాదు అది. సో యాజ్ ఎ రియల్ టైం కాబట్టి రియల్ టైంలో నేర్చుకుంటాం. సో రియల్ టైం స్టాండర్డ్ డే 1 నుంచి స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం చేసే కోడింగ్లో. కోడింగ్ అనేది ఎవరైనా చేయొచ్చు, బట్ ప్రొఫెషనల్ డెవలపర్ మాత్రమే రియల్ టైం స్టాండర్డ్స్ తోటి కోడింగ్ అనేది రాయగలుగుతారు. సో అటువంటిది హ్యాబిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. హ్యాబిట్యూట్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. ఒక పర్టికులర్ చిన్న కోడ్ రాయాలన్నా కానీ విత్ స్టాండర్డ్స్తోనే రాస్తారు మీరు. అర్థమైందా? డే 1 నుంచి స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత 1 month ప్రాజెక్ట్ ఛాలెంజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ మినిమం 3 end-to-end మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్గా ఖచ్చితంగా చేపిస్తాను, చేస్తారు కానీ మీరు. తర్వాత అది కాకుండా యాడ్ ఆన్స్ అనమాట, అండ్ జాబ్ అసిస్టెన్స్ అండ్ రియల్ టైం చెప్పాను కదా, దాంట్లో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. తర్వాత సెమినార్స్ అనేవి మీకు ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట సెమినార్స్ అనేవి. సో సెమినార్స్ తోటి ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా క్విజెస్ పెట్టుకుంటాం, ఫన్ క్విజెస్, రియల్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో వీకెండ్ వర్క్షాప్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం కండక్ట్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ ఏదైతే వర్క్షాప్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, వీకెండ్ వర్క్షాప్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఎవ్రీ వర్క్షాప్ హ్యావింగ్ ఫ్రీ యాక్సెస్. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా మనం చేయాలి, ఏ విధంగా ఇంటర్వ్యూ చెప్పాలి, ఒక షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఏ విధంగా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనే విధంగా ఉంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, ప్రీవియస్ రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్, కంపెనీస్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ అంతా ఒక ప్రిపరేషన్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బండిల్. సో అది షేర్ చేస్తాం సాఫ్ట్ కాపీ. అదేవిధంగా SAJP మెటీరియల్ ఉంటుందండి కోర్ జావాకి మీకు సాఫ్ట్ కాపీ పీడిఎఫ్లో. సో SAJP సన్ సర్టిఫైడ్ జావాస్ అంటే కోర్ జావాకి సంబంధించిన ఇన్డెప్త్ మెటీరియల్ అది ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. డౌట్ క్లారిఫికేషన్ ఇన్ పర్సన్, డైరెక్ట్గా పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, నాతో కావచ్చు, లేదంటే మనకు డెవలపర్స్ ఉన్నారు డెవలపర్స్తో కావచ్చు, ఎవరు అవైలబుల్ ఉంటే వాళ్ళతోటి మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీగా. ఓకేనా? తర్వాత ఎప్పుడు మీరు కావాలన్నా కానీ ఇన్ పర్సన్, లైక్ 1-to-1 లైక్ మనం కనెక్ట్ అవుతాం, రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం డౌట్ని, ఎనఫ్, అప్పటికప్పుడే డౌట్ క్లారిఫై అయిపోతుంది అనమాట. తర్వాత టీమ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైక్ వర్క్ షాప్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్లో. తర్వాత రియల్ టైమ్ అసిస్టెన్స్ యాజ్ యూన్ లైక్ మన ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్లో ఎక్కువ ఇదే చూస్తాం. తర్వాత డైరెక్ట్ జాబ్, మనకు PhD కమ్యూనిటీ ఉందండి, వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ ఉంది, PhD కమ్యూనిటీ. సో దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ మెంబర్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీ, జస్ట్ జాయిన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీ. సో ఆ కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వండి. దాంట్లో మనకు రియల్ టైం డైరెక్ట్ రెఫరల్స్ జాబ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అనమాట, జెన్యూన్ జాబ్స్. అక్కడ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు జాబ్స్ అనేవి, రైట్? దట్ టు యాజ్ ఎ రియల్ టైంలో మాకు తెలుస్తుంది కదా పలానా కంపెనీస్లో డైరెక్ట్ రెఫరల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. అటువంటి డైరెక్ట్ రెఫరల్స్ ఉన్నప్పుడు మన కంటెంట్లో, మన కోర్సులో ఎవరైతే టాప్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే యాక్టివ్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే మౌత్ ఓపెన్ చేసి మాట్లాడగలుగుతున్నారో, డౌట్స్ అడగగలుగుతున్నారో, మనకు ఇన్ పర్సన్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు, వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, అటువంటి వాళ్ళని ఫస్ట్ రెఫర్ చేసేందుకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డైరెక్ట్గా కంపెనీస్కి. అర్థమవుతుందా? ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు. లేదంటే నార్మల్ ఇటువంటి జాబ్స్ అన్ని మనకు డైరెక్ట్గా అదర్ కంపెనీస్లో వచ్చే జాబ్స్ కానీ, నౌకరీ జాబ్స్ ఇదంతా కానీ డైరెక్ట్గా మన కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేస్తాం, అక్కడ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, జీరో నాలెడ్జ్ పర్సన్స్. జీరో నాలెడ్జ్ వాళ్ళు అంటారు, నాకు CA రాదండి, నేను జావా ఎలా నేర్చుకుంటానండి. ఇట్స్ లైక్ ఏ రూమర్, జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ, ఒక కోర్ అనమాట, ఇట్లా కోర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. C కానీ, CVP కానీ, .NET కానీ, జావా కానీ ఒక కోర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. బేసిక్ జీరో ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట అది. కాబట్టి జావా నేర్చుకోవాలంటే C లాంగ్వేజ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, CVP రావాల్సిన అవసరం లేదు. దేని టాలెంట్ అంటే దేని టెక్నాలజీ వాటి కాల్స్, దేని స్టెప్స్ సింటాక్సెస్ దానికి ఉంటాయి. బట్ కంటెంట్ అయితే సేమ్ అండి, కంటెంట్ సేమ్ ఉంటుంది, టాపిక్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ సింటాక్స్ వరకు మారుతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, జీరో అసలు ఏం తెలియని వాళ్ళు జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈవెన్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో కానీ లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చాలా భయపడ్డారు అనమాట, అసలు ఏం రాదు మాకు ఎలా అనేసి. బట్ ఇప్పుడు టాప్ నాచ్గా ఉన్నారు, మేమే తీసుకెళ్లి లెవెల్ 2లోనే డిప్లాయ్ చేస్తాం ఇంటర్న్షిప్లో అటువంటి వాళ్ళని. అంత ఈజీగా నేర్చుకున్నారు అనమాట. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నేను చూసుకుంటాను, మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏం ఉండదు నేర్చుకునే దాంట్లో. సో తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కొంతమంది జాయిన్ అవుతుంటారు, వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ ఉంటుంది, స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా అవర్స్ అనేవి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎక్స్పీరియన్స్గా వెళ్ళాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు అనమాట. ఓకేనా?
తర్వాత పర్సనల్ డౌట్స్ చెప్పాను కదా, మీకు ఎప్పుడు డౌట్స్ ఉన్నా కానీ జస్ట్ లెట్ మీ నో. సో ఎప్పుడైతే మనకు టైం ఉంటుందో అప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం, రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం, వెదర్ ఇట్స్ ఏ ఓరల్ ఆర్ మీట్లో కనెక్ట్ అయ్యి షేర్ చేసుకున్నా మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. సో ఒకసారి థింక్ చేయండి అండి, ఈ ఎంటైర్ కంటెంట్ మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టుకుంటే టెక్నికల్గా ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా మీ రెజ్యూమ్లో ఉంటే. సో వేరే వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుందా, ఈ కంటెంట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుందా? అంటే కంటెంట్ పెట్టుకుంటే సరిపోదండి, మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి. చెప్తాను రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ రియల్ టైంలో చెప్తాను ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేసి, అంతా మనం చేసేటువంటి మిస్టేక్స్ ఇదంతా కానీ చెప్తాను. ఒకసారి థింక్ చేయండి, ఈ కంటెంట్ అంతా మీ రెజ్యూమేలో పెడితే సో హౌ ఇట్ విల్ బి, ద రెజ్యూమే స్ట్రెంగ్త్ ఎలా మారుతుందో. ఒక ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి ఇటువంటి రెజ్యూమే వెళ్ళినప్పుడు సో వాళ్ళు అడిగే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాటి ప్రతి క్వశ్చన్కి మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి థింక్ చేయండి, ఎంత ప్యాకేజ్ ఇస్తారు, ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? యా, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది ఓవరాల్ కంటెంట్ అండ్ ఫ్యూ FAQs. ఆల్రెడీ చెప్పాను, 0 knowledge పర్సన్స్కి మాకు ఓకేనా, మాకు బేసిక్స్ రావంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. జావాని కానీ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? అండ్ మెయిన్గా వచ్చేటటువంటి డౌట్ అండి, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాకు ఇప్పుడే అవసరమా అంటే ఎస్ అవసరం. ఎందుకంటే ఒక ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవాలి, ఒక హ్యాబిచుయేట్ అవ్వాలంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఒక మూవీకి వెళ్తాం, ఒక కాంప్లెక్స్ మూవీకి వెళ్తే ఫస్ట్ టైం చూస్తే అర్థం కాదు, రెండోసారి చూసినప్పుడు అర్థమవుతుందా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్టఫర్ నోలన్ మూవీస్ ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటా మీకు, టెనెట్ అని అండ్ ఇన్సెప్షన్, ఫ్యూ ఆఫ్ ది ఒక టెక్నికల్ మైండ్ గేమ్ సంబంధించినటువంటి మూవీస్ చేస్తారనమాట. అటువంటి ఒకసారి అర్థం కావు కదా, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్. ఫస్ట్ డే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మీ జర్నీ. ఎందుకంటే చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్, 7th క్లాస్ నుంచి కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి, మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ జాబ్ చేసేటువంటి 3 years or 4 years గ్యాప్లోనే ఉన్నారు, చాలా లేట్ చేశారు ఇప్పటికి. కాబట్టి ఈ కోర్స్ ఎవరికైనా అన్నప్పుడు ఫ్రెషర్స్కి, అదే విధంగా ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. కానీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక ఫోర్స్ఫుల్, దేర్ ఇస్ నో లైక్ ఛాన్స్ లేదు, ఇంకా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి సర్వైవ్ అవ్వాలంటే. బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి టైం ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు, చిన్నగా నేర్చుకోవచ్చు, లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే టైం ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్ చేస్తారో అంత హ్యాబిచుయేట్ అయిపోతారు, అంత లైక్ ఏదైనా కంటెంట్ ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీకు మెటీరియల్ అవసరం లేదు, వెరిఫై చేయలేదు, మీకు బ్రెయిన్లో ఆల్రెడీ ఇంజెక్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఫ్రెషర్స్ అనేవాళ్ళు ఎంత త్వరగా స్టార్ట్ చేస్తే అంత త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి మీ లెర్నింగ్ అనేది. ఈవెన్ మీరు ఉంటారు కదా లైక్ మీ జూనియర్స్ కావచ్చు, లేదంటే మీ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి చెప్పండి. మీరు ఒక బ్రదర్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలన్నమాట. చెప్పి సో ఇక్కడ కాకపోయినా కానీ వేరే బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ లేదంటే ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్లో అన్నా కానీ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ ద గైడెన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఫిజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ. నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను, ఎలా చేయాలి, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఏ ట్రైనర్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ నేను చెప్తాను. ట్రీట్ మీ యాజ్ ఎ బ్రదర్. సో ఎక్కడ మీరు బ్యాక్ ట్రాక్ అనేది వేయద్దు, ఒక సక్సెస్గా వెళ్ళండి. మీ బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అంటుంటారు కదా, ఇప్పుడే ఎందుకు మేము ఫైనల్ ఇయర్లో నేర్చుకుంటామని, అటువంటి వాళ్ళని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక దాంట్లో జాయిన్ చేయించి నేర్పించండి. లేదంటే యూట్యూబ్లో లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ అన్నా చూడమని చెప్పండి. ఫ్రీగా దొరుకుతాయి కదా, మీరు ₹1 కానీ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? సో యూట్యూబ్ వీడియోస్ అన్నా నేను సజెస్ట్ చేయమంటే చేస్తాను. సో దట్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడండి, నేర్చుకోండి, డే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయమని చెప్పండి. అర్థమైందా? యా, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్. అదండి ఓవరాల్. సో టైం లేక కొంచెం స్పీడ్ అయింది, బట్ నో ప్రాబ్లం, అప్కమింగ్ సెషన్స్లో మనం చేసుకుంటాం. బట్ డౌట్స్ అనేవి బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని ఎక్కువ డౌట్స్ అడుగుతారో అంత కంటెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట మీకు. సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యువర్స్ డౌట్స్, క్లారిఫికేషన్స్, క్వశ్చన్స్. Our chat is open for you. You can respond in chat as well if you want. అట్లీస్ట్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ వాట్ కొంచెం అన్న ఇంజెక్ట్ అయిందా ఏం డిస్కస్ చేసామనేసి? ఎస్, థ్యాంక్ యూ కౌశిక్. దట్స్ వాట్ ఐ నీడ్, దట్స్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఐ నీడ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అండ్ బయట ఉన్నటువంటి ట్రైనింగ్కి ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ట్రైనింగ్కి ఉంటుందన్నమాట. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ పెయిడ్ బ్యాచ్. సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ SPCE కాలేజ్ రైట్ లక్ష్మి? ఐ హోప్. ఐ థింక్ ఓన్లీ SPCE ఓన్లీ ఉన్నారు అనుకుంటాను కదా. ఎస్, ఇట్స్ ఎ పెయిడ్ బ్యాచ్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ విన్నర్ ఆఫ్ దిస్ TechSpark, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫ్రీ బ్యాచ్. వాళ్ళ వరకు ఫ్రీ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ మీ కాలేజ్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఎ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. సో అదర్ దాన్ దట్ ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారో యూ విల్ గెట్ వాట్ యూ కాల్ ఎ బెనిఫిట్.
సో అదర్ స్టూడెంట్స్ కాదండి, బయట వాళ్ళు కాదు, ఓన్లీ మీ కాలేజ్ వరకే బెనిఫిట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ నార్మల్గా అయితే ఈ కంటెంట్ని మీరు బయట వెరిఫై చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరిఫై చేయండి. ఎక్కడ నన్ను కానీ బ్లైండ్గా నమ్మొద్దు, ఎక్కడికైనా నమ్మొద్దండి, బ్లైండ్గా నమ్మొద్దు. వెరిఫై చేయండి, ఇదే కంటెంట్ తీసుకెళ్ళండి. లేదంటే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ ఉన్నారు, లేదంటే మీ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారు కదా, సునీల్ ఉన్నారు కదా, అతను 2 బ్యాచెస్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతున్నారు. ఇట్స్ లైక్ ఏ డెవలపర్, ప్రొఫెషనల్ డెవలపర్ నౌ ఇన్ అవర్ సైడ్. సో యూ కెన్ వెరిఫై హిమ్. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసావో అడగండి, ఏం నేర్చుకున్నారో అడగండి. లేదంటే అతనితో పాటు మీ కాలేజ్ వాళ్ళే నేర్చుకుంటున్నారు, ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు అడగండి. సో ఏం నేర్చుకున్నారు, మీరు ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తామన్నారు చెప్పారు కదా, వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేపించారో చూపెట్టండి, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో చూపెట్టండి అని అడగండి డైరెక్ట్గా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. మీకు ఓకే అంటేనే జాయిన్ అవ్వండి. తర్వాత నుంచి నేను టేక్ కేర్ చేస్తాను. ఈ కోర్సెసే కాదండి, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ ఏం కావాలన్నా మీకు ఎంతూసియాజం, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎంతూసియాజం ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ అన్లిమిటెడ్. నాకు కావాల్సిన ఒక స్టూడెంట్, పిహెచ్డి నుంచి వెళ్ళిన ఒక స్టూడెంట్ ఒక రిక్రూట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ నేర్చుకున్నామంటే పలానా పిహెచ్డి దగ్గర నేర్చుకున్నాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్. సక్సెస్ రేట్ 100% ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నీడ్. సో ఇఫ్ లైక్ మనం ఏం చెప్తున్నట్టు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక జంప్ చేస్తున్నాం, ఒక లైక్ ఓషన్లో చెప్పాను కదా, టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి. ఓషన్ చాలా పెద్దది, బట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ టు హౌ టు స్విమ్. అండ్ మీకు పక్కన ఉండే మీ కొలీగ్స్ హెల్ప్ చేస్తారు, లైక్ మీ తోటి స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తారు. అందరూ ఒక టీమ్గా కలిసి ఒక టార్గెట్ని రీచ్ అవుతాం అనమాట. అర్థమైందా? ఇట్స్ ఎ పెయిడ్ బ్యాచ్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ like participated in that tech spark, so you will get offer letter, I think so yesterday. I hope everyone get the mail. సో విత్ 50 like not 50, ఇట్స్ లైక్ 75% డిస్కౌంట్ తోటి వస్తుందండి. బయట స్టూడెంట్స్ వరకు మాత్రం ఇట్స్ లైక్ చూడండి, ఆ కంటెంట్ వరకు బయట మీరు చూస్తే 2 lakhs ఉంటుందండి. డ్యామ్ షూర్ 2 lakhs ఉంటుంది, 100% 2 lakhs ఉంటుంది. ఆన్లైన్ మీరు కొంతమంది కానీ జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు, లైక్ మంత్లీ 6,000 తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. దాన్ని మీరు నేమ్ ఎందుకు లేండి. కొన్ని గ్రేట్ లెర్నింగ్ అని ఒక ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, దాంట్లో అయితే 2 lakhs అనమాట ఒక ఫుల్ స్టాక్ విత్ 2 lakhs దట్టు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తారంటున్నారు అనమాట. అర్థమైంది? ఇలా ఉంది బయట పొజిషను, చాలా డిమాండ్ ఉంది. అందుకోసం ఎవరైతే ఎంతూసియాజం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వరకే పిక్ చేసేటటువంటి ఒక చిన్న ఎఫర్ట్ అనమాట ఇది. సో ఒక ట్రస్ట్ లాగా. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ లైక్ మోస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఫర్ దిస్ బ్యాచ్ సార్? ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఆఫర్ లెటర్. If you are a member of the tech spark registrations, you will get 5,000 rupees అండి. ఓన్లీ మీ కాలేజ్ వరకే, బయట అయితే చెప్పొద్దు. ఓన్లీ మీ కాలేజ్ వరకే, అర్థమవుతుందా? బయట చెప్పొద్దండి. ఇట్స్ లైక్ 5,000 ఓన్లీ ఫర్ ఎస్విసి కాలేజ్. అదర్ మెంబర్స్కి అదర్ డెమోస్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి యాజ్ యూజువల్గా 15,000 అనేది పెట్టాము. అంటే మళ్ళీ 2 types ఉంటాయి. మనకి రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవుతారు, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతారు. రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్కి వచ్చేసి మనకు మోర్ దాన్ దట్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ అంత అఫోర్డ్ చేయలేరు కాబట్టి మనకు 15,000లో రన్ అవుతుంది. 15,000లో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మళ్ళీ అదర్ ఆఫర్స్ వస్తాయి, ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అని, కొంచెం ఎంతూసియాజం ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది. బట్ మీ వారికి కొంచెం వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్. 5,000 rupees మీరు ఎంటైర్ థింగ్ లైఫ్ లాంగ్ వాట్ ఎవర్ మీ బ్యాచ్ వరకు ఉంటుందన్నమాట. ఐ థింక్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్, బట్ ఈ బ్యాచ్ వరకు మీ కాలేజ్కి విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ విత్ 5,000 rupees. ఓకే, సో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్లో ఉన్నాయండి. సో ఆల్రెడీ ఆఫర్ లెటర్లో మెన్షన్ చేస్తున్నా 25th రైట్, 25th December లోపల రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ ఉండండి, మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చి డ్రాప్ అవ్వద్దు. 1 hour కదా స్పెండ్ చేయాలి, ఎంటైర్ స్పెండ్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఏదైనా బ్లాకర్ ఉందా, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్. ఎంటైర్ ఒక దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? ఒక 1 hour స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఎంటైర్ మన కాలేజ్ వాళ్ళకి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, రేపు మీకు కాలేజ్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, విల్ ట్రై టు టేక్ ద బ్రేక్. హౌ మెనీ మంత్స్? దట్స్ వాట్ చైతన్య. దెర్ ఈస్ నో బయట లాగా 2 monthsలో కంప్లీట్ చేస్తాం, 3 monthsలో అలా ఉండదు చైతన్య. బట్ నేను చెప్పేది లెవెల్ 2 ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక 4 months నా దగ్గర ఉంటే మినిమం మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి అండ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్ చేసేటువంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి మీరు గెయిన్ చేసుకోగలుగుతారు. తర్వాత కానీ మీరు ఉండాలంటే ఉండొచ్చు నా దగ్గర, ప్రాబ్లం లేదు. చెప్పాను కదా, లెవెల్ 3 ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, ఇంటర్న్షిప్, లాట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైక్ నెవర్ ఎండింగ్ జర్నీ. అన్లిమిటెడ్ కోర్సెస్, అన్లిమిటెడ్ థింగ్స్ అనమాట. సో మంత్స్ అనేది ఏమి ఉండదు. బట్ మీకు మంత్స్ అంటే అందరూ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎన్ని మంత్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది ఏం లేదు. ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ ఒక కాలేజ్ టైప్ అనమాట. మీరు 1 hour జాయిన్ అవ్వండి, నేర్చుకోండి, వెళ్తూ ఉండండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి అనమాట. లేదు మాకు ఓకే మినిమం కంటెంట్ నేర్చుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందంటే ఒక 4 months చేస్తారంటే లెవెల్ 2 ప్రాజెక్ట్ వరకు నా దగ్గర ఉన్నారంటే మీకు కావాల్సినటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 70 to 75% కంటెంట్ మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. అప్పుడు కావాలంటే మీరు వేరే అదర్ ప్లాన్స్ ఏదైనా ఉంటే చూసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఆ కంటెంట్ తోటి మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. లేదు మాకు టైం ఉంది, కంటిన్యూ అవుతాము అనుకుంటే యూ కెన్ కంటిన్యూ. రిమైనింగ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, నేర్చుకుంటూ ఉంటాం, లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తాం, లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా?
and from when the batch classes will start. సో డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ అనుకున్నాం, సో దట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్కి, సో దట్ మనకు జనవరి సెకండ్ వీక్, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీక్, సో మనకు ఫెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకుంటాం బ్యాచ్ని. సో జనవరి నుంచి అఫీషియల్గా స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. Sir, with your permission, can I speak 2 minutes? Yes. Yeah, good morning all. I think I know you. I am from third year CSC SEC. So I am your textbook CSC main coordinator. So hope నేను వాళ్ళకి మీరు గూగుల్ డాక్యుమెంట్లో ఇచ్చిన డేటా అంతా వాళ్ళకి సెండ్ చేశాను. హోప్ మీకు త్వరలో మెయిల్స్ వస్తాయి, ఆరు వచ్చేసి ఉండొచ్చు కూడా. సో వీళ్ళకి విన్నర్స్కి రన్నర్స్కి మాత్రం మీకు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్ కాపీ హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేసారు కాబట్టి మీకు ఇంకా సాఫ్ట్ కాపీస్ ఏం రావంట. సో మీరు ఆ సాఫ్ట్ కాపీస్నే మీకు అది రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ పంపించినప్పుడు మీరు సాఫ్ట్ కాపీనే మీరు అప్లోడ్, అది హార్డ్ కాపీని అప్లోడ్ చేశారంటే మీ వరకు విన్నర్స్కి రన్నర్స్కి కంప్లీట్లీ ఫ్రీగా ఉంటుంది. అండ్ పార్టిసిపెంట్స్కి ఎవరైతే డాక్యుమెంట్స్లో అదే మెయిల్స్ నా డీటెయిల్స్ సెండ్ చేశారో అది నేను నిన్న నైట్ స్టాప్ చేసి వాళ్ళకి సెండ్ చేశాను. సో వాళ్ళ వరకు ఆల్రెడీ మెయిల్స్ వచ్చుంటాయి, లేదంటే త్వరలో వస్తాయి. సో రాకపోతే నాకు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. లేదంటే ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్ ఆ డాక్యుమెంట్లో మీరు మెయిల్స్ ఇవ్వడం గాన మర్చిపోయింటే నాకు ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపల నాకు పర్సనల్గా వాట్సాప్ చేశారంటే నేను వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తాను ఇంకొక ఛాన్స్. అండ్ అది యాక్చువల్లీ మీకు డిసెంబర్ 25th అని చెప్పారు సారు. డిసెంబర్ 25th వరకే మీకు ఇది ఉంటుంది. సో డిసెంబర్ 25 లోపల ఎవరన్నా కాలేదంటే విన్నర్స్కి కానీ పార్టిసిపెంట్స్కి కానీ సో అది ఇంకా ఈ బెనిఫిట్ అనేది ఉండదు మీకు. సో దానిపైన ఇంకా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బయట వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలంటే 15,000 ఛార్జ్ చేస్తారు వీళ్ళు సార్ వాళ్ళు. సో మీరు ఇంకా అదే డిసెంబర్ 25th పైన అయితే ఇంకా మీరు 15,000 పే చేసి జాయిన్ అవ్వాల్సిందే. లేదు ప్రెజెంట్ డిసెంబర్ 25th లోపల మీకు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కూడా త్వరలో గ్రూప్లో సెండ్ చేస్తారు సార్, నేను మాట్లాడతాను. సో విన్నర్స్కి రన్నర్స్కి కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఒక 5,000 అంటే వీళ్ళు కూడా డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా 15,000 కాకుండా ఒక 5,000కే మాట్లాడారు మన కాలేజ్ తరఫున. సో అది ఎవరు మిస్ చేసుకోకుండా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. క్లాసెస్ కూడా డిసెంబర్ 25th అంటే ఆ టైం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ సంథింగ్ మన కాలేజ్కి సెమ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని నేనే మాట్లాడాను. సో జాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. సో జాన్ నుంచి సో ఫస్ట్ ఇయర్ టు ఫైనల్ ఇయర్ అదే ఆల్ మెంబర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు ఇప్పుడు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఒకసారి సార్తో క్లారిఫికేషన్ తీసుకొనే వెళ్ళండి. అంటే మళ్ళీ మీకు డౌట్స్ అదే క్లియర్ అవ్వకుండా మళ్ళీ మీకు ఏదో డౌట్గా ఉండిపోతుంది కదా, అలా లేకుండా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకొని వెళ్ళండి. సో సుచిత్ర మీరు ఓకే అంటే బయట కాలేజ్ నుంచి ఒక 1 or 2 పీపుల్ వచ్చినారు, వాళ్ళు కూడా విన్ అయ్యారు. సో వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీ, అదే ఛార్జ్ ఏం లేదు. ప్రతి టెక్స్పాక్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఆపర్చునిటీ, పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళకి లేదండి. యా ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. యా థ్యాంక్ యూ సార్. సో దట్ ఈస్ వాట్, సో వీ గాట్ ఏ లిస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్ అండి. సో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విన్నర్స్ అండ్ రన్నర్స్ లిస్ట్ ఉంది, అదేవిధంగా పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ ఉంది. అదర్ దాన్ దట్ అదర్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫర్ అనేది ఉంటుంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ పీపుల్, సో ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫర్. సో ఎవరైనా అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ us know. సో విల్ ట్రై టు టాక్. బట్ వీళ్ళకి ఇచ్చిన బెనిఫిట్ అనేది రాదు వాళ్ళకి. సో చూద్దాం, ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫర్ కింద ఏదైనా ఉంటే చూద్దాము. సో అంతే, ముందుగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫర్స్, సో ఓన్లీ మీ కాలేజ్ దీని వరకు మాత్రమే వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి వీల్ అప్రూవ్. బట్ విల్ సీ, బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ సీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. సో అది ఫస్ట్ డేమో అయితే ఓన్లీ మీ కాలేజ్ వరకే ఇచ్చాము. ఏదైతే టెక్స్పాక్లో పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ఎస్విసిఐ కాలేజ్ వరకు ఇచ్చాము, వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ గ్లోబల్ ఉంటుందన్నమాట. గ్లోబల్ అంటే ఇక్కడ ప్రమోషన్ అనేది మొత్తం ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా. సో నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ రిమైనింగ్ గ్లోబల్గా ఉంటుంది, సేమ్ డెమోస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అంతా. సో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఓపెన్లో ఉన్నాయండి, తీసుకోండి. అండ్ ఐ థింక్ ఐ ఫర్గెట్ వన్ థింగ్. యస్, మీరు డౌట్ రావచ్చు, ఒక రోజులో 1 hour క్లాస్ ఉంది కదా, అది మాకు రాకపోతే ఎలా అనేసి. సో రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి, ప్రతి క్లాస్ రికార్డింగ్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నాం. సారీ గైస్, గుర్తొచ్చింది.